Okay, you're passing 5 as the argument. And we have a class name here. So suppose the class's name is CA. CA. And this class's scope will end here. So when we get inside MA, it will execute all of these lines. And then when it sees that we're calling another method, which is MB, it will jump from here and it will search within the scope of the CA class where MB is. Suppose at this moment, we don't have any MB. So let me define this first. We have public static, we have a return type, and in MB. And it's taking parameters int num. So somehow when we get inside method A, we will execute all of these lines. And when we're calling MB, it will jump from this line and it will keep on searching where I have declared this MB. It sees that, yes, I have an MB here, but is it taking an integer argument? It is. It's this num variable will catch this 5. So it's finally going into this method and this method scope will end here. So it will execute any lines this method has. So suppose I'm going to print out MB. So from here, it will go to this method and it will execute all of these lines. We have only one line here. So in the output console, we'll see MB. And if the return type is int, we have to return something else here. So this is what method does. But so যেটা বললাম আমার কাছে দুটা মেথড আছে। সো এটা হচ্ছে পাবলিক স্ট্যাটিক এন্ড দেন উই হ্যাভ আ রিটার্ন ট্যাব। এম এ আসে, এম এ কোনো আর্গুমেন্টস দিচ্ছে না, এখানে দেখতে পাচ্ছি। এন্ড এখানে দিস ইজ দ্য মেথডস বডি। হ্যাঁ, এখানে যা যা লাইন থাকবে এক্সিকিউট হবে। এন্ড দেন এই মেথড এর ভিতর ধরেন আমি মেথড বি কল করছি। সো এই পয়েন্ট থেকে এখানে আরো লাইন থাকতে পারে। বাট আমি যদি এই লাইনে কিছু একটা মেথড কল করি, আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম যে কোনো মেথডের ভিতরে মেথড কল করলে আমি জাম্প করে ওই মেথডটা সার্চ করতে থাকি এই ক্লাসের স্কোপের ভিতরে। সে ফার্স্টে চেক করবে কি আচ্ছা আমার কি এমবি নামের কিছু আসে, এমবি নামের আসে, এন্ড দেন চেক করবে কি আচ্ছা ইজ দিস এমবি, হাউ মেনি আর্গুমেন্ট ইজ দিস এমবি সেন্ডিং। ইটস সেন্ডিং অনলি ওয়ান আর্গুমেন্ট, এই 5। এই 5টা হচ্ছে আমার ইন্টিজার। সে দেখবে যে আচ্ছা আমি যে এমবিটা মাত্র পেলাম এটা কি আমার ইন্টিজার নামের কিছু ইন্টিজার নামের একটাই আর্গুমেন্ট নিচ্ছে নাকি না নিচ্ছে। সো এই নামে আমার এই 5টা ক্যাচ করবে। তো ফাইনালি এই মেথডের ভিতরে ঢুকে ইট উইল এক্সিকিউট এনি লাইনস দিস হ্যাজ। তারপর দেখেন আমি এসওপি প্রিন্ট করেছি এমবি, সো আমার আউটপুট কনসোলে এমবি আসলো। এখন দেখেন, so what is compilation? When we click this compile button, so we have this compile button, right? What is this compilation? So like English, like Bangla, like Urdu, Java is a language as well. So when we are trying to compile a Java file, it checks if there are any grammatical errors or not. So it checks the syntax errors. So what are the syntax errors? It will see if this MA, what is the return type of this MA? Suppose I have given void here. So it will cross-check if I've written public or not. Is the spelling of public or is the spelling of my reserved keywords correct or not? If I've written static here or not. It will check all of these grammars when it's compiling. Then it will check this MA has a return type of void. Inside this body, it will check if I have returned anything or not. Suppose I have written return 10. During compilation, this will throw an error. Why? Because I have told you that this MA won't return anything. This is why the method's return type is void. But inside the method, I am returning an integer value. So it won't compile. We will get a compilation error. So we need to fix that. So let's fix it. We need to erase this in order for my compilation to complete. And then it will again check, Acha, I have public static. Okay, this is correct. The MB's return type is string and it's taking an argument. Okay. Then it will execute all of these lines. Then it will see that this MB is supposed to return a string, but is it returning anything? Is it returning a string?
It's not, because I have not written return string and return anything. So if I return 10 here, this will still throw an error. Why? Because this 10 is an integer, and I have told you guys that this MB will return something of data type string. So this will throw an error as well. So we need to fix that. So let's return hi here. So during completion, it will again check. I am supposed to return, MB is supposed to return a string. It's returning a string. So this Java file will finally complete. G. So Ma'am, what if MB doesn't return anything? Will it so show an error while compiling? যদি string থাকে, স্ট্রিং থাকে এন্ড কোনো কিছু রিটার্ন করতেছে না ফাংশনটা, জি 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 তাহলে কি কম্পাইল করার সময় এরর দেখাবে? জি 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 এরর দেখাবে। কেন ম্যাম? কারণ এটা তো জাস্ট একটা ফাংশন, কি ফাংশন রান হচ্ছে, দেন কিছু রিটার্ন না করলে এটা কি না, এরর দেখাবে? সো হ্যাঁ এখানে হচ্ছে wait, wait, আচ্ছা, এখানে আমার কি ছিল, আমার সিনট্যাক্স ছিল আমি লিখবো পাবলিক, বিকজ এটা আমার অ্যাক্সেস মডিফায়ার, তারপর আমরা লিখি স্ট্যাটিক, তারপর এখানে একটা কিছু লিখি, তারপর আমি আমার মেথডের নাম দিই, ধরেন এমবি দিলাম, এন্ড এটা ধরেন দুটা প্যারামিটার নিচ্ছে, একটা ইন্ট এক্স আর একটা ধরেন ডাবল ওয়াই নিল, এন্ড দেন মেথড ক্লোজ করলাম। এখানে আমি যদি ভয়েড দিই, ভয়েড মানে হচ্ছে এই যে মেথড বি এর স্কোপটা কি এত দূর, ভয়েড মানে হচ্ছে আমি যে এই রিটার্ন, এটা এই ওয়ার্ডটা কি একটা রিজার্ভড কিওয়ার্ড না, এই রিটার্ন ওয়ার্ডটা আমি এই মেথডের ভিতরে লিখবই না। যদি ধরেন আমি এখানে ভয়েড দিলাম এন্ড আমি মেথডের ভিতরে এই রিটার্ন কিওয়ার্ডটা লিখেছি, আমাকে এরর দিবে, বিকজ এই ভয়েড মানে হচ্ছে আপনার যে মেথডটা which is method b is not supposed to return anything. সো রিটার্ন মানে হচ্ছে আই এম রিটার্নিং সামথিং, এন্ড এটাকে আমরা কি বলি, মেথডস রিটার্ন টাইপ। লাস্ট ক্লাসে একটা হয়েছিল যে আপনারা যে মেথডের রিটার্ন টাইপ আর এই যে এই প্যারামিটার্স কে গুলায় ফেলছিলেন, এই প্যারামিটার্সটা হচ্ছে মেথড কল করার সময় আমি কি কি আর্গুমেন্টস পাঠাবো, এটার সাথে মেথডের রিটার্ন টাইপের কোনো রিলেশনশিপ নাই। তো এখানে যেটা আপনি বললেন, আমি যদি এখানে স্ট্রিং দিই এন্ড ধরেন আপনি কিছু প্রিন্ট করলেন, হাই টাই এসব প্রিন্ট করলেন, হ্যাঁ, মিস প্যারামিটারস মিস ডিফারেন্ট ডেটা টাইপস ইউজ করলে কোনো সমস্যা নেই? না না এই না, যে যেমন আপনি এখানে এখানে, ইন্ট আর ডাবল, হ্যাঁ এখানে আপনি আবার আরেকটা বাড়ায় দেন, ধরেন স্ট্রিং মানে নেম আমার দিলেন। জাস্ট রিটার্নটা যেটা চাইতেছি, মানে আমি এই যে ফাংশন নন স্ট্রিং, তো আমার স্ট্রিং রিটার্ন করলেই আমার চলবে মেথডটা জি 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 জি। বেসিক্যালি। আচ্ছা। সো এমবি এর আমি রিটার্ন টাইপ বলছি কি, এমবি তে আপনি যা ইচ্ছা তাই করেন, কিন্তু এমবি এর এই মেথড বডি, যেটা আমার স্কোপটা কোথায় শেষ হচ্ছে, এই কার্লি ব্র্যাকেট যেখানে এন্ড, এখান থেকে যে শুরু হলো আর এখানে যে শেষ হলো, এটার মাঝখানে যেহেতু আমি বলেছি স্ট্রিং, আপনার এই লাইনটা লিখতেই হবে, আপনার ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর যে এই রিটার্ন যেটা একটা কিওয়ার্ড এটা আছে, অ্যান্ড ইট ইজ রিটার্নিং এনিথিং অফ দিস ডেটা টাইপ। সো আপনি রিটার্ন যদি 5 লিখেন, এই 5টা কি আমার ইন্টিজার, তাহলে তো আমার এরর দিবে কম্পিলেশনের সময়, কিন্তু এই 5টাকে যদি আপনি স্ট্রিং বানায় দেন ইনভার্টেড কমাস দিয়ে, তাহলে ইটস ফাইন, তাহলে কম্পাইল করুন। ম্যাম দ্যাট মিনস ভয়েড ছাড়া অন্য কোনো ডেটা টাইপ ইউজ করলে দেন আমার রিটার্নটা মাস্ট করতেই হবে, রাইট? হ্যাঁ, রিটার্ন মাস্ট করতে হবে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর যে আপনি যেটা রিটার্ন করছেন তার ডেটা টাইপ অ্যান্ড এই মেথডের রিটার্ন টাইপটা যদি সেম। আচ্ছা মিস, আমি যদি রিটার্নটাকে একটা ইফ কন্ডিশনের ভিতরে রাখি এন্ড আমার যদি ইফ কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই না করে, হুম, তাহলে তো এই যে এই মেথডটা রিটার্ন করবে না কিছু, না তখন কি না না, কম্পাইল হবে? কম্পাইল হবে, আহ, রান করার কিন্তু সময় এরর দিতে কয়েকটা পারে। কেসে ম্যাম দেখছি যে এই কম্পাইল করার সময় কম্পাইল হয় না ঠিক মতো, এরর দেখায়। কম্পাইলের সময় নাকি রানের সময়? কম্পাইলের সময়। ও মিস স্যাটিসফাই ধরেন না হলে আমার হয়। ইফ কন্ডিশনে কিছু একটা আসলে ইভেন নাম্বার বের করতে হবে, হ্যাঁ, হুম ইফ হুম হুম ইফ ইভেন নাম্বার হলে কন্ডিশনের আমি ঢুকলেই রিটার্ন দিলাম, হয় না। হুম কিছু একটা দিলাম যে ইভেন নাম্বারটা প্রিন্ট করে আমি রিটার্ন দিলাম, এলস দিয়ে তো আমার কিছু দরকার পড়তেছে না রিটার্ন করার জন্য, হুম হুম তখন হুম। আবার কম্পাইল আচ্ছা, করা যায়। এলসটা নাই দিই, এলসটা যদি নাই হ্যাঁ দিই এলসটা কোনো তো নাই প্রবলেম দিই। হবে না। না না না, প্রবলেম হবে না। আমি আমি একটা প্রবলেম করছিলাম মিস, সেটা লুপের ভিতরে ইফ কন্ডিশন ছিল, দেন লুপটা রান হওয়ার সময় ইফ কন্ডিশন স্যাটিসফাই না করলে এটা এরর দেখাচ্ছে। হয়,
ও, হ্যাঁ, তাহলে কম্পিটিশনের সময় হয়তো লজিক চেক করে ফেলে। রানের সময় লজিক। যেটা হয়, রানের সময় হচ্ছে লজিক চেক করে, কম্পিটিশনের সময় গ্রামার গুলো চেক করে, মানে which is your syntax। আমার সিনট্যাক্স সব ঠিক ছিল মিস, আচ্ছা তাহলে কোডটাও একটু, আমি। তাহলে ডিএম করেন, আমি দেখে দিচ্ছি। তাহলে তাহলে যেহেতু হচ্ছে না, তাহলে everyone, you have to make sure যে your condition that you're giving it has to satisfy as well। তাহলে এটাই কনক্লুশন। ওকে, তাহলে কম্পিটিশনের সময় it checks the syntax, এটা জাস্ট মনে রাখে, it checks the syntax which is your Java's grammatical errors আছে নাকি না এগুলো চেক করে। সো এটা ছিল মেথড, বাট I have started this class, right? We have a MA, which is a method. We have an MB, which is another method. Hmm. But we also have another method now, যেটা আমরা চোখ বন্ধ করে we have been writing, which is public static void main method. মেইন মেথড। জি, string thing এখানে থাকবে and main method is scope done. এখন, do I have any compilation errors here? I don't, right? I fixed all of the errors. এখন, when I'm going to run this, what happens is Java will take the cursor and start executing what has been written inside this main method। কি বললাম? যখন আমি রানটা যখন ক্লিক করব, তখন লজিক চেক করবে। সো আমার রান করার সময় এই যে মেথড গুলো আছে এগুলো আর দেখবে না। রান করলে সে ডিরেক্টলি চলে যাবে কি আমার মেইন মেথডটা কোথায়। সো আমি ধরেন রান ক্লিক করলাম অ্যান্ড দেন দেখবে আমার মেইন মেথডের ভিতরে ঢুকে কি কি লাইনস আছে এগুলো এক্সিকিউট করবে। এখন, have I have I written anything inside this main method? I have not, right? তাহলে আমার যখন রান করব কিছু এক্সিকিউট হবে না। সো যেটা বলতে চাচ্ছি কি হচ্ছে, এম এ কল করছে এমবি কে। এটা কি, দিস ইজ আ মেথড কলিং চেইন না? ইন অর্ডার ফর দিস টু স্টার্ট I need to call MA inside the main method. Unless I do that, I won't be able to see anything in the console. So in main method for now, it is empty. Suppose I have called an MB and passed on 10. So it will jump from this line and it will search within the scope of this class. Have I any method which is MB and it's taking an argument which is of integer data type? We have, right? Here. So it will jump from here and it will go to this line. And then it will execute MB and it will return hi. And then this will come back and see that I have not written anything else yet. Our main method is done. So we will only see MB here and this hi will get stored here. Stored, now this hi will remove this calling. Yes, sir. আচ্ছা মিস, if I put int b in method a and if I call method a in the main method without giving any parameter, এটা কি কল করবে? কোথায় কোথায় ইন্ট দিতে চাচ্ছেন? মেথড a এর প্যারামিটারে int b দিলাম। int b, int b, হ্যাঁ। int b, এন্ড হ্যাঁ। আমি যদি মেথড এটা মেইন মেথডে কল করি হুম হুম হুম। উইথাউট গিভিং এনি প্যারামিটারস, এটা কি রান করবে? হ্যাঁ, জাস্ট এমটি রাখবো। না, এখানে এরর দিবে, বিকজ সে দেখবে এই পুরো ক্লাসের ভিতরে দেখবে আমার কি এম এ নামের কিছু আছে। সে দেখবে হ্যাঁ আমার এম এ নামের কিছু একটা আছে। তারপর সে দেখবে আচ্ছা আমি কি মেইন মেথডে কি কল করছি, কোনো কি আর্গুমেন্ট পাঠাচ্ছি না। সে দেখবে কি ও, এটা তো আবার আর্গুমেন্ট নিচ্ছে পাঠাতে হবে। ইন্টিজার। জি জি, সে দেখছে কি আচ্ছা আমি আচ্ছা। যে মেইন মেথডের কাছে যে আসলাম, এই মেইন মেথডটা একটা আমার প্যারামিটার নিবে which is of integer data type, কিন্তু আমি কলিং এর সময় কিছু পাঠাই নাই। তখন সে এটাকে ইগনোর করবে, সে বলবে কি আচ্ছা তাহলে এটা আমার এম এ না। সে আবার খুঁজবে আমার কি এম এ কোথাও আছে আরো যেটা আমার ইন্টিজার, যেটা আমার কিছু আর্গুমেন্ট নিচ্ছে না। সে দেখবে এটা তো এমবি, তার মানে এর কাছে যাবে না। তারপর সে দেখবে আচ্ছা আমার ক্লাসের স্কোপটা শেষ। তারপর এখানে বলবে কি আচ্ছা আপনার এরর। তখন সে আমাকে এরর দিবে রান করার সময় যে ইট ইজ মিসিং ওয়ান আর্গুমেন্ট। তখন সে অ্যাজিউম করে নিবে কি আপনি এটাকেই কল করতে চেয়েছেন। সে আগে এইভাবে এইভাবে করে সার্চ করবে, বিকজ লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম না, দেয়ার ক্যান বি মাল্টিপল মেথডস উইথ দ্য সেম নেম। আমার এম এ একটা এইভাবে থাকতে পারে, আমি ডিক্লেয়ার করতে পারি। আরেকটা এম এ ধরেন নিচ্ছে ইন্ট ডেটা টাইপ, এন্ড দেন ধরেন স্ট্রিং নিচ্ছে।
নাম কিন্তু সেম, বাট আমি ডিফারেন্সিয়েট কেমনে করব? আইদার আপনি ডেটা টাইপস দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করবেন। এটা দেখেন, এই এম এ দেখেন দুটার নাম সেম। দিস ইজ accepting no arguments. This MA is accepting two arguments. এখানে আমি অলরেডি ডিফারেন্সিয়েট করে ফেললাম। কিন্তু ধরেন আমি আরেকটা MA দিলাম, int int। হ্যাঁ, সে দেখবে আচ্ছা এই MA আর এই MA এর ডিফারেন্স কি? নাম্বার অফ আর্গুমেন্টস। এই MA আর এই MA এর ডিফারেন্স কি? নাম্বার অফ আর্গুমেন্টস। তাহলে এই MA টা সেফ। মিস রিটার্ন টাইপ দিয়েও কি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো না? রিটার্ন টাইপ দিয়ে ধর মিস আমি একটা হুম এমএস স্ট্রিং দিলাম আর একটা দিলাম বুঝছি। এম এখানে তো হ্যাঁ 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 এটা আমি কখনো করে দেখিনি স্যার। আমি যেটা জানি, দ্য মেথডস ক্যান বি অফ দ্য সেম নেম। আমরা নাম্বার অফ আর্গুমেন্টস দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো। অথবা দেখেন এই দুটা এম এর দুইটা আর্গুমেন্টস আছে, সো আমি তো ডিফারেন্সিয়েট করতে পারলাম না, রাইট? ফার্স্ট প্রপার্টি দিয়ে। সেকেন্ড প্রপার্টিটা কি? আপনার যদি আর্গুমেন্ট সেম থাকে, ইউ হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়েট ইউজিং দ্য ডেটা টাইপস। এটার দেখেন ইন্ট, এটার দেখেন স্ট্রিং। এটার ইন্ট, এটারও ইন্ট, এই যে ডিফারেন্সিয়েট হয়ে গেল। কিন্তু দেখেন আমি যদি আরেকটা এম এ ইন্ট্রোডিউস করি, এখানে এখানে দিলাম স্ট্রিং, এখানে দিলাম ইন্ট, তাহলে কি এরর দিবে? এও তো না, হওয়ার কথা। হুম না দিবে না। হ্যাঁ, বিকজ না মিস আমরা দিবেন। সিকোয়েন্সিয়ালি চাই। এটা হ্যাঁ, এই এম এ এই এম এর ডিফারেন্স আছে। এটা নিচ্ছে দুটো ইন্টিজার, এটা নিচ্ছে একটা স্ট্রিং একটা ইন্টিজার। এই এম এ আর এই এম এরটা দেখেন, এ নিচ্ছে ইন্ট স্ট্রিং, এও নিচ্ছে ইন্ট স্ট্রিং। কিন্তু এখানে আমরা ডিফারেন্সিয়েট কেমনে করছি? সিকোয়েন্স দিয়ে। এটা আগে নিবে ইন্টিজার, এটা তারপর নিবে স্ট্রিং। এ আগে নিবে স্ট্রিং, এ তারপর নিবে ইন্টিজার। সো আমি যদি এম এ কল করি, পাঠাই 10 and then পাঠাই AB, সে এই পুরা ক্লাসের স্কোপে সার্চ করবে। সে যাবে ফার্স্টে এই এম এর কাছে, দেখবা আচ্ছা আমার মেথড নামটা মিললো। আমার কি আর্গুমেন্টস মিললো? না, এ কোনো আর্গুমেন্ট নিচ্ছে না, আমি পাঠাচ্ছি দুটো আর্গুমেন্টস। Then I'm calling MA again. Then it's looking for another MA. Yes, it has gotten another MA. It's checking. This MA is taking first an integer, then it's going to take a string. AJ. It's going to take I am sending first an integer and then I'm sending a string. AJ. So I am calling this method. So it will enter this method. It will jump from the main method to this method, and then it will execute the method's body. Let's see. This was a review of methods. Now, what is a recursive method? Recursive method is, you can think of recursion as you're talking to yourself, basically. So রাত্রে মাঝে মাঝে রাত্রে না, মাঝে মাঝে নিজের সাথে কথা বলি না, and then you need to snap back into reality. এই দুটা পয়েন্ট মনে রাখেন। First, I am talking to myself. Second day, I am snapping back into reality. This is what recursion is. Now, what is recursion? Again, we have a public static, a void, return tab, and then we have MA. This is the scope of this method A. I can execute as many lines as I want. When I have two lines here, I'm calling method B. This is fine as well. But what are the two properties of what are the two properties? First property is I have to talk to myself. This method A has to talk to itself inside this method's body. So I can execute as many lines as I want. I can call as many methods as I want. But in order for this MA to act as a recursive method, it needs to call itself inside the method's body. So আমি কি বলছি, এই M এর ভিতরে আপনি যে কোনো লাইনস এক্সিকিউট করতে পারেন এই মেথডের বডির ভিতরে। এন্ড আপনি এমবি কল করলেন, এমসি কল করলেন, ধরেন এমসি নামের একটা কিছু আছে মেথড, কল করতে থাকেন। এই এম এর ভিতরে আপনি সবকিছু করতে পারেন। বাট ইন অর্ডার ফর এম এ টু অ্যাক্ট এজ এ রিকার্সিভ মেথড, এ যাতে নিজেকে নিজে কল করে থাকে, এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রপার্টি অফ এ রিকার্সন। হ্যাঁ, সো আমি যদি একটু ইফ আই গো and try to run this, suppose I want to write a method.
So I have a main method, I have a CSE110, and it's not taking any arguments. And inside this, I'm printing out this is CSE110 section 17. Now, what is the first property for this CSE110 to act as a method? It needs to call itself, right, inside its body. So let's call itself CSE110. So this is the first property. I'm not going to go into the second property just yet. So let's wait for a minute. So if I compile, will it compile? Does it have any syntax errors? What do you guys think? Compile কি হবে? কোনো কি errors লাগছে? সব গ্রামার ট্যামার সিনট্যাক্স সব ঠিক লাগছে? জি মিস, ঠিক আছে মিস। আচ্ছা মেইন স্যার, মেথডে কল করেন মিস। জি 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 ওইটাই যাচ্ছিলাম এইবার কি হলো কম্পাইল কথাবার্তা। করলাম, কম্পাইল হলো, হ্যাঁ। এখন লজিক চেক করবে। এখন রান যদি করি, রান করলে আমি কি বলছিলাম, রান করার সাথে সাথে সে যাবে মেইন মেথডে এন্ড মেইন মেথডের বডি এক্সিকিউট করবে। দেখেন আমার মেইন মেথড এমটি, সো ইফ আই রান ইট আমার কিছু কনসোলে আসবে না। দেখেন আসে নাই। সো আমি যদি এটা দেখতে চাই আমার কনসোলে, আমার মেইন মেথডে CSE110 কে কল করতে হবে। সো লেটস কল ইট, কল করলাম। এখন যদি রান করি কি আসবে? এই এটাই মেইন, ইনফিনিটি লুপে ইয়েস চলতে থাকবে। দিস ইজ সিএসসি ইয়েস, 110। ভেরি গুড। সিএসসি 110 তো সেকশন 17 CSE110 এটা এখান থেকে আবার জাম্প করে এখানে যাবে, আবার এটা প্রিন্ট করবে, আবার এখান থেকে জাম্প করে এখানে যাবে। ভেরি গুড। আমি যদি ম্যাম রান এটা কি করি, ম্যাম লুপের মতো না অনেকটা, মানে লুপের মতো কাজ করে না এই জি জি জিনিসটা? জি, রিকারজন আর লুপস ইনফিনিট লুপ দিয়ে হবে কাজ না? করতে পারেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, লুপস দিয়ে যা করতে পারেন রিকারজন দিয়েও করতে পারেন, বাট আপনাদের যেহেতু রিকারজন এখন শিখাচ্ছে, ইউ আর জাস্ট স্টার্টিং আউট, পরে গিয়ে দেখবেন যে আরো যখন কমপ্লেক্স প্রবলেমস আসে, দ্যাট গেটস ইজিয়ার টু ইমপ্লিমেন্ট ইন রিকার্সিভ মেথডস। লুপস দিয়ে কমপ্লেক্স হয়ে যায় বেশি। তো আপাতত আপনার মনে হবে কি CSE110 আমি করলাম 17 বার প্রিন্ট করলাম, লুপ দিয়ে করলাম, কেন রিকার্জন শিখছি? হ্যাঁ, এখন বুঝবেন না কেন রিকার্জন শিখছি, বাট কনসেপ্টস তো রাইট, ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইট। পরে যখন as you move along the higher courses, you'll see that some problems are easier to solve in recursion. হ্যাঁ, so if I run this, দেখেন একটা infinite method calling chain আমি চলে যাচ্ছি। এখন আপাতত লেটস রান দিস, এখানে একটা এরর দিবে, সো লেটস ওয়েট ফর দ্যাট, আমি একটু বোঝাতে থাকি। সো this went into an infinite method calling chain. So what was the first property in order for this to act as a recursive method? It needs to call itself. It can have any lines, as many lines as you want inside this method's body, but in order for this to act as a recursive method, we need to call itself inside its own body. এখন what's the second property আমি কি বলেছিলাম in here? বেস। জি জি জি, so এখানে this যে MA was calling MB, মনে আছে মাত্র যে মেথড পড়ালাম? So you have something called a method calling stack. Now what is this stack? You can think of this as the English word stack. So what is stack? You're stacking books on top of each other, or you're stacking anything, any materials on top of each other. Huh. So in order for you to access this book, suppose this is book A, this is book C, this is book C. So suppose you want to access book C. In order to access book C, you are going to first take out book C, keep it aside, and then you can access this book B, right? So your stack, so your next CSE programming course is OOP, which is your object-oriented programming. And then your third programming course is data structures. So you will learn about stack more in details. Just to give you guys an idea of what stack is a LIFO data structure. What is LIFO? LIFO is last in, first out. So what is the last book that I stacked? It was book C, right? So in order for me to access any of the books below it, I need to take this out. So বাংলাদেশে method calling stack বলে একটা জিনিস আছে আপনাদের when you're calling methods. So stack হচ্ছে আপনার লিফো, এটা নিয়ে আপনার মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই, এটা আপনার আরো ডিটেলসে পড়বেন, বাট কনসেপ্ট বোঝানোর জন্য। সো এখানে একটা বই, তার উপর আরেকটা বই, এন্ড তার উপর আরেকটা বই। সো আপনি যদি বুক বিটা পড়তে চাচ্ছেন, ইউ নিড টু take out book C, keep it aside, and then আপনি book B টাকে অ্যাক্সেস করতে পারছেন। সো মেথড কলিং এ সেটাই হয়। আপনাদের যদি মনে থাকে কি এখানে যে চেইনটা আমি বলছিলাম, যে চেইনটা কি হচ্ছিল, রান করার সময় কি হয়, ফার্স্টে আমি যাই মেইন মেথডে,
সো মেইন মেথড এখানে আগে গিয়ে স্টোর হবে। এই মেইন মেথডে আমি কল করছিলাম মেথড a কে, and inside this method a I was calling method b with and passing on argument 5 এরকম কিছু একটা ছিল। So আগে jump করে করে যাচ্ছিল, right? It was when we are calling a method inside another method, it won't execute the rest of the lines. It will jump from this line to where the method actually is. So এখান থেকে wait, এই যে a line থেকে it jumped to method b. It finished executing everything the method b has to execute, and then it returned from here to where it was called, right? So যেটা বলছি, in the method calling stack, first you need to finish everything method b has to execute. After you're done, this method b will return the pointer to where it was called. Now, who called this method b? Method a called method b, right? So it will return to ma. Now, after I'm done executing ma, the pointer will return to where method a was called. Who called method a? Main method called method a. So this pointer will get returned to main method. I did not have anything else to execute, right? Inside my main method. Wait, I only called ma. So I am done with the main method as well. So the stack will now be empty. এখন, if I have to explain in recursion, Aditya Acho, where are you? Hello. Hello. Acha, I'll make you the co-host. Okay. And so if I have to explain in recursion what's happening, so it's, yes, we have an error. Acha. I'm going to come back to this. So we have a method calling stack in this. So what's happening? When I click this run button, the pointer will go to my main method and start executing what this main method has to execute. So in this main method, I'm only executing one line, which is I am calling CSE110. So ami first day stack main method will get stored. And I am not going to remove this main method from the stack unless I have done everything this main method has to execute. So this main method is sending the pointer to this CSE110. Now the pointer will search within the scope of this recursion labs class where my CSE110 is. It will find it here. So this pointer jumps from this line to this line. In the output, I'm printing out, this is CSE110 section 17. So in the output, you'll see that this line is getting printed. Again, in line 7, so this main method is calling CSE110. Okay. Now, from line 7, I am calling myself, right? So the pointer will again jump from this line to line 5. So this CSE110 is calling itself again. It's again printing out section 17. Again, I'm sending the pointer to itself. আবার হচ্ছে এখানে বারবার হতে থাকবে। And then this keeps on happening. Now, this is a stack, right? This is a data structure. There are only so many methods this stack can store. So this is a method calling chain. This stack is keeping track of which method is calling which method. So this error that we are seeing here. So if I scroll up, see, we will have a stack overflow error. Wait. Yes, there you go. So you have a stack overflow error. What it means is you have a stack, right? Which is your method calling stack, and it's overflowing. This is what it stands for. So there is only so much the stack can store. There are only so many method calling track that it can keep. So after a while, after your memory exceeds, it will show you an error that I am not going to print this line anymore. You have run into an infinite method calling chain. তো বাংলাদেশে বলি স্ট্যাকের একটা মেমরি থাকে, এই মেমরিটা এক্সিড হয়ে গেলে সে আপনাকে বলবে যে আপনার যে মেথড কলিং এর যে চেইনটা, এটার আমি আর ট্র্যাক রাখতে পারছি না, ইউ হ্যাভ রান ইনটু অ্যান ইনফিনিট লুপ,
or my memory has been exceeded. আইদার আপনাদের যদি স্ট্যাক ওভারফ্লো হয়, দুইটা ইস্যু হতে পারে। একটা হচ্ছে আইদার এই যে আমি ইনফিনিট লুপে চলে গেলাম না, আপনি একটা ইনফিনিট মেথড কলিং চেইনে চলে গিয়েছেন, ইনফিনিট মেথড কলিং চেইন। অথবা আপনি ধরেন সিএসসি 110 এর কিছু একটা পাঠালেন, তো আপনি ধরেন একটা আর্গুমেন্ট পাঠাচ্ছেন, সেখানে বলছেন 200,000 বার কিছু একটা প্রিন্ট করবো। তো এখন এই কোডটা কাজ করবে না, বাট ধরেন কি আমি আর্গুমেন্ট পাঠালে আমি কোডটা এইভাবে লিখেছি যে, আচ্ছা সরি ইংলিশ, so I'm sending an argument and I suppose I have written the code in such a way that this line will get printed 200,000 times. But if my stack's memory is only to keep track of 100,000 method calling chain, it will still throw this error. Meaning I don't have the capacity to keep track of how many of which method is calling which method. So I am throwing you an error. So there can be two issues for why this error has popped up. Karo, কোনো questions? Anybody has any questions? If I'm going ম্যাম to জি বল। ম্যাম আপনি যে এখানে সিএসসি 110 এর পাশে যে মানে 20,000 যেটা লিখছেন, তো হুম ম্যাম আমি যদি এই মেথডটাকে কল করতে যাই তাহলে এটা তো আমার এভাবে মানে আবার মানে হ্যাঁ এরর, ইনিশিয়ালাইজিং মানে এ দিয়ে করতে হবে না, এটা তো জি এরর জি চলে আসবে এভাবে জি তো। জি জি হ্যাঁ ওটাই বলছিলাম কি এই কোডটা আমি ঠিকভাবে এখনো লিখি নাই। সো ধরেন আমি বলতে চাচ্ছি কি আমি এইভাবে আর্গুমেন্ট ধরেন ইন্ট কাউন্ট পাঠালাম, এখন হ্যাঁ তো কাজ করবে রাইট। তো ধরেন এই মেথড বডিটাকে আপাতত ইগনোর করেন, আমি কাউন্ট দিয়ে একটু পরে আপনাদের দেখাবো এটা কেমনে করে। এই কাউন্ট দিয়ে ধরেন আমি বলতে চাচ্ছি কি আমি যে কাউন্টে পাঠাবো ততবার এই লাইনটা প্রিন্ট হবে। হ্যাঁ, সো আমি নিজে 200,000 বার কল করছি। সো আমার কি 200,000 বার এন্ট্রি আসবে না সিএসসি 110 এর স্ট্যাকে? ইয়েস ম্যাম। সেইভাবে সিসি 110 200,000 বার থাকবে। কিন্তু যদি আমার স্ট্যাকের ধরেন মেমোরি লিমিটই থাকে 100 ধরেন 100ই দিই, 100টা মেথড কলিং কি 100 কোন মেথড কাকে কল করছে এরকম 100টা মেথড আমি ট্র্যাক রাখতে পারবো। তো আমি যদি এখানে বলি কি 200,000 বার এ কে কল করবে, এ তো ট্র্যাক রাখবে রাইট 200,000 বার সিসি 110 যে সিসি 110 কেই কল করছে। তো তখনও আপনাকে এই এররই দিবে। তো স্ট্যাক ওভারফ্লো এরর, এই এররের আপনার দুইটা কেস হতে পারে। আইদার আপনি একটা ইনফিনিট লুপে চলে গেছেন যেটা মাত্র দেখলাম, অথবা আপনি এক একটা মেথডকে কল করছে। ধরেন সিএসসি 110 কল করলো, ধরেন আপনাদের সিএসসি 111 একটা মেথড আছে, এন্ড দেন এইভাবে কোড লিখলেন কি আবার সিএসসি 110 কল করছে ধরেন সিএসসি 220 কে। হ্যাঁ, সো দিস চেইন ইজ 200 টাইমস লং। Huh. So we are going to have 200 entries in the stack, right? So if the stack's memory limit is only 100, it's still going to throw this error. হ্যাঁ ম্যাম মানে এটা বুঝছি, কিন্তু ওই কাউন্টের যে বিষয়টা বললেন এটা কি মানে পরে আসতেছে আমাদের মনে হ্যাঁ হয় না হ্যাঁ আরো? পরে আসতেছে, হ্যাঁ এখনো আচ্ছা কোডটা আচ্ছা মডিফাই করিনি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ম্যাম। সো এতদূর বুঝছি। সো আমার কি কখনো মানে won't my recursion ever work? It will, because recursion has two properties like I said, right? So in order for a method to act as a recursive method, it needs to call itself inside its own body. And the second property is there needs to be a condition which is going to break this chain. So this CC110 is calling CC110. So this is a chain, right? This is an infinite method calling chain. So we need to write a condition that is going to break this chain, that is going to break this method calling chain. So let's do that. Suppose your section 17. Yes. Suppose I want to print this line 17 times. So let's send 17 as an argument. So if 17 is an argument, I'm going to print this once. So if I have printed this line once, how many more times do I need to call this? 16 times, right? So if I send 16 here, and it is going to call this, and then I'm going to print this line. So if I have printed this line 2 times out of 17, how many more times do I need to print this line? 15 times. So if I send 17 as an argument, what am I doing? I'm decrementing it, right?
Yes, ma'am. বুঝছি সবাই। আমি যদি এখানে 17 এজ অ্যান আর্গুমেন্ট পাঠাই, এখানে গেল, তারপর ফার্স্ট লাইনটা কি, আমি এখনো কোনো কন্ডিশন দিই নাই, তো ফার্স্ট লাইনটা কি আমি এটা প্রিন্ট করব। তো আমি যদি এটা 17 বার প্রিন্ট করতে চাচ্ছি, আউট অফ 17 টাইমস এটা যদি আমি একবার প্রিন্ট করে দিলাম, হাউ মেনি মোর টাইমস ডু আই নিড টু কল দিস মেথড? 16 বার। তো আমি যদি এখানে কোনোভাবে 16 পাঠাতে পারি, সে নিজেকে আবার কল করবে, কাউন্টে আসলো 16, এই লাইনটা আবার প্রিন্ট হলো। তো অ্যাট দিস মোমেন্ট এই লাইনটা আমি কয়বার প্রিন্ট করেছি? 2বার না? তো আউট অফ 17 যদি আমি 2বার অলরেডি প্রিন্ট করে ফেলেছি, এখানে আমি নেক্সট আর্গুমেন্ট কি পাঠাবো? 15, রাইট? তো আমি কি করছি, যে আর্গুমেন্ট পাঠালাম সেটা একবার আমি প্রিন্ট করলাম, তারপর আমি ডিক্রিমেন্ট করে করে পাঠাচ্ছি না। সো ইফ আই রাইট দিস, কাউন্ট -1। হ্যাঁ কাউন্ট -1 দিলাম, তাহলে এইভাবে প্রিন্ট হতে থাকবে। Does it still look okay? Have I still completed the second property? 17 হলো, 16 হলো, 15 হলো, হতে হতে 1 হলো। হ্যাঁ 17 টাইমস প্রিন্ট হলো। তারপর এখানে আসলো কি? 0। হ্যাঁ 0 গেল, এখানে কাউন্ট ধরলো 0। সে দেখলো আচ্ছা 0 কাউন্ট ধরলো, তারপর আমি এটা প্রিন্ট করলাম, আবার এই লাইনে আসলো, এখানে কি হবে? 0 - 1, 0 - 1 gives us what? -1. It is going to send -1 as an argument in count. Count is going to catch this -1. Then it is going to print, this is CSE 110. And then it's decrementing it again. So -1 - 1 gives us what? -2. It's again calling itself, passing on -2 as an argument. And then it is going to print out, this is CSE 110 section 70. এইভাবে কি আমি কি এখনো একটা ইনফিনিট মেথড কলিং চেইন আছি না? Yes, ma'am. Yes, miss. Yes, ma'am. So I have still not written the base condition. এখন what's my target? When my count value becomes 0, I'm going to break this method calling chain. So I am not going to call this again. And I'm not going to call myself again. So if this is CSE 110, I'm going to print and if it's not, then in the else condition, I'm going to keep on printing this line. So this looks like it will work. So let's run this. দেখেন যায়নি আর ইনফিনিট মেথড কলিং। তাও যদি আপনাদের দেখার জন্য এখানে 4 পাঠিয়ে দেখি কি হয়। 4 বার প্রিন্ট করবে and then বলবে end of spring 2024. So let's see. 4 বার প্রিন্ট করলো and end of spring 2024. So let's trace this now. কি হচ্ছে? It's going to compile, and then when we click the run button, it's going to go to the main method. So main method gets stored here. This main method is calling CSE 110 and passing on 4 as an argument. So this count is going to catch this 4, and then it's going to check if count, which is 4 as of now, is 4 equals to 0? It's not, so it's going to execute the else condition. Else again, we are printing out, this is CSE 110, section 70. Okay. In line 11, I'm calling myself, right? So, acha, let's write another line. তাহলে বুঝবেন আরো ভালো করে। Yes. So let's trace this. আবার শেরানের কাছে গেল, এটা এক্সিকিউট করলো। এই যে লাইন 11 এ what am I doing? I am calling myself and passing on 4 - 1, which is 3 as an argument. In line 11, আমি গেলাম, নিজের কাছে গেলাম, CSE 110 এর কাছে। CSE 110 এর কাছে গিয়ে what is this count going to catch? This count is going to catch 3. So এটা নিজেকে কল করছে and passing on। মিস জি আজকে কি অ্যাটেন্ডেন্স নেবেন মিস? জি কেন, আপনার কি অ্যাডভাইজিং আছে? না না মিস। আচ্ছা মিস, সমস্যা নেই। Okay. So CSE 110(3), it's checking, is this count equals to 0? It's not, it's going to execute this line. So abar else gিয়ে I'm printing out, this is CSE 110 section 70. এই trace টা একটু দেখেন ভালো করে। In line 11, I am decrementing it. So count -1. Count কি? দেখেন count হচ্ছে 3. 3 - 1 gives us 2. আবার এই লাইন থেকে it's going to jump from line 11 and it's calling itself again.
This count is checking. Is 2 equals to 0? It's not. Abar else condition gets executed. This is CNC110 gets printed. And again, we are calling ourselves and passing on. Nah, dita bhule gেছি, sorry. এখানে আছে তো, right? আবার কি করছি? 2 minus 1. 2 minus 1 gives us 1. So this method is calling itself and passing on 1 as the argument. আচ্ছা, আবার এখান থেকে jump করে it's checking. Is 1 equals to 0? It's not. Again, else gets executed. Print column. This is CSC110, section 17. Now, what is 1 minus 1? It's 0. We are calling ourselves and passing on 0 as an argument. Dilam 0 in the method calling stack. Now it's checking is count, which is 0 now. Is it equals to 0? It is. I'm going to print end of spring 2024. Okay. AJ, from this line, I am done executing, right? If condition. So if I have executed the if condition, I am not going to execute else condition, right? Either this Yes, gets ma'am. executed or this. এখন এই CSC110 থেকে I have to return, right? From where this CSC110 with a count of 0 was called. এখন before I am returning, I need to complete the entirety of this method, right? এই CSC110 ভিতরে আমি যা যা আছে এগুলা পুরাটুক কমপ্লিট করে আমি রিটার্ন করব না, because I need to remove this from the stack. পুরাটুক পড়ার পর তো আমি রিটার্ন করব। সো এখানে আপাতত আমি ইফটা Can এক্সিকিউট you repeat this again? আচ্ছা, এখন সো যেটা বলছেন। we are in CSC110 with a count of 0. So এখন দেখবে is count A0, which is 0, is 0 equals to 0? It is. Finally, this if condition, which is our base condition, gets executed. In this line, we are printing end of spring 2024. এটা প্রিন্ট করলাম। এখন কিন্তু আমার কাউন্ট দেখেন স্ট্যাকের উপরে কে আছে, স্ট্যাকের উপরে যে থাকবে এখন আমরা কারেন্টলি তার কাছে আসছি। সো CSC110 with a count of 0 তে এখন আপাতত আসি। সো আমি তো ইফ কন্ডিশন এক্সিকিউট করলাম, ইফ হয় এক্সিকিউট অথবা এলস হয় এক্সিকিউট, রাইট? তো এখন আমার এই কাজটা শেষ, কিন্তু আই হ্যাভ টু রিটার্ন ব্যাক টু দিস লাইন না? আমি তো জাম্প করে করে যাচ্ছিলাম, আই ওয়াজ জাম্পিং ফ্রম ওয়ান মেথড টু আনাদার মেথড, রাইট? বাট বিফোর আই রিটার্ন ব্যাক টু দিস CSC110 উইথ আ কাউন্ট অফ 1, আমাকে এই পুরা মেথডকে আগে এক্সিকিউট করতে হবে না ইন ইটস এন্টায়ারিটি? এখন আমি যে বারবার বলছিলাম যে মেথডের স্কোপ, ক্লাসের স্কোপ, এটা কেন বলছিলাম এখন দেখেন। What is the scope of this main method? It ends here. What is the scope of this CSC110? It ends in line 14. What is the scope of this class? It ends in line 15. It ends in line 15, right? So I have executed this if. A else টা তো আমি execute করবো না, right? But before I return back, CSC110 0 তে এখন আছে. Before I return back to my CSC110 with a count of 1, I need to execute this entire CSC110 method with count being 0. এটা একটু ভালো করে বুঝুন। And I am done explaining in English. বাংলায় বুঝাবো? বাংলায় বুঝছেন? মেসেজ জি এই ম্যাম, পার্টটা বুঝছি। বুঝে আচ্ছা, সো আমি এতক্ষণ যে নিজেকে নিজে কল করে এখান থেকে জাম্প করছিলাম, এই লাইন থেকে জাম্প করছিলাম না, লাইন 11 থেকে? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, ওয়েট, ইয়াসিন স্যার, আর ইউ হিয়ার? Yes, ma'am. Sir, did you understand what I was saying? Yes, ma'am. Sure? Are you sure? Yes. ওকে, সো আমি এখান থেকে কল করে করে যাচ্ছিলাম, রাইট? আমার মেথড উইচ ইজ CSC110 এর স্কোপটা কোথায় শেষ দেখেন, লাইন 14 এ শেষ। আমি বলছিলাম আমি জাম্প করে করে যাচ্ছিলাম, সো আমি লাইন 11, দেখেন লাইন 11 এ আছি। লাইন 11 থেকে জাম্প করে করে আমি এই যে কলিং এর চেইনটা করলাম, রাইট? এক্সিকিউট, এই 4টা 3 কে দিল কল, 3 দিল 2 কে দিল কল, 2 ইয়েস করলো ম্যাম। 1 কে কল, 1 করলো 0 কে কল। এই যে 0 বাদে এই মেথড গুলা ইফে ছিল নাকি এলস এক্সিকিউট করছিল? এলস এক্সিকিউট করছিল না? এলস করেছি। হুম, এখন কাউন্ট যখন 0, আমি 0 দিয়ে আমার বেস কন্ডিশনটা দিয়েছি, যদি আমার কাউন্ট 0 হয়
I am going to stop this method calling chain. এই মেথড যে নিজেকে নিজে কল করছে, এই রিকার্সিভ মেথড কলটা, এটাকে আমি স্টপ কোথায় করছি? আমার ইফ কন্ডিশন। সো আমার ফাইনালি আমি ইফ কন্ডিশনটা এক্সিকিউট করলাম। এখন আমি তো স্ট্যাক থেকে একটা একটা করে, মানে মাই টার্গেট ইজ টু এমটি আউট দ্য স্ট্যাক, রাইট? সো আমি একটা একটা করে মেথডকে এক্সিকিউট করব ইন ইটস এন্টায়ারিটি এন্ড দেন আই এম গোইং টু রিটার্ন ব্যাক। তা আমার টার্গেট হচ্ছে আমি এটাকে সরাবো, এই সিএসি 110 কে সরায় আমি ফেরত যাব ইন সিএসি 110 উইথ আ কাউন্ট অফ 1। এখন কারেন্টলি আমি ইফ কন্ডিশনটা এক্সিকিউট করলাম, তাহলে কি আমি এলসটা মানে লাইন 9 থেকে লাইন 12 আমি এক্সিকিউট করব না, রাইট? বিকজ আমি ইফ তো এক্সিকিউট করেছি। ইয়েস মিস করবো না। হুম। কিন্তু দেখেন আমার মেথড কোথায় শেষ? লাইন 14 এ মেথড শেষ। লাইন 13 এ আমি কি করেছি দেখেন, একটা জিনিস প্রিন্ট করছি না? সো আমার এই ইফ থেকে এখন পুরা মেথডটা এক্সিকিউট করবে। মেথডের কিন্তু আমি একটা এক্সট্রা লাইন লিখেছি আউটসাইড দিস ইফ এলস ব্লক, যেটা হচ্ছে আমি কাউন্টকে প্রিন্ট করব। সো বিফোর আই রিমুভ দিস সিএসি 110 ফ্রম দ্য স্ট্যাক, আমাকে আগে এই লাইনটা এক্সিকিউট করতে হবে, তাই না? তারপর যখন আমি ফাইনালি লাইন 14 এ আসবো, তখন আমি রিটার্ন করে কার কাছে আসবো? এই লাইনে আসবো। বিকজ এখান থেকেই আমি কল করেছিলাম না সিএসি 110 কে। ইয়েস মিস এখানে করছি। কারোর কোনো কোয়েশ্চেন? এটা একটু বুঝেন। মিস, এটা এটা আমি বুঝি নাই। এটা তো কোডটা শেষ হয়ে যাওয়ার কথা না, মেথডটা এই যে আবার লাইন 13টা এক্সিকিউট করার পর এই মেথডটা না শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। এটাই কথা, আমি সিফ কন্ডিশনে ঢুকলেই তো শেষ হয়ে যাওয়ার কথা না। না না না, আপনার তো রিটার্ন করতে হবে না। দেখেন স্ট্যাক কি আপনার ট্র্যাক রাখছে কে কাকে কল করছে। আপনার প্রোগ্রাম তখনই শেষ হবে যখন আপনার স্ট্যাকটা মেইন মেথডের কাছে ফেরত আসবে, যখন আপনার স্ট্যাকটা এমটি হবে। এখন কি আমার এখান থেকে বারবার জাম্প করছিলাম না এখান থেকে এখানে? ট্রেসিংটা বুঝছিলেন? আমি যে একটা মানে হ্যাঁ মিস, মেথড কল কিন্তু করে তো যাচ্ছিলাম। যখন কাউন্টে ভ্যালু 0 হয়ে যাবে মিস, তখন তো সে এলসে জাম্পই করবে না, তো আবার তো মেথডটা কলই করবে না মিস। না না না, এলসে জাম্প করছে না তো, এটা আমি এক্সিকিউট করছি না তো, এটা বাদ। কিন্তু দেখেন আমি লাইন 13 একটা প্রিন্ট করছি না। হ্যাঁ, আমার কাউন্ট এই সিএসসি 110 এর স্কোপ কোথায় শেষ স্যার? 14 এ না? 14। তো এ তো ইফ থেকে চলে যাবে না, 110 এর কাছে তো যাবে না। সে তো আগে পুরো মেথডটাকে এক্সিকিউট করবে। তো সে ধরেন কাউন্ট না দিই, ধরেন আরো লাইন দিলাম, এটা দেখেন। So আমার কি হচ্ছিল, আবার যদি স্ক্রিনশট স্টেক স্ক্রিনশট দেখেন, সিএসসি 110 এর স্কোপ কোথায় শেষ? লাইন 15 এ না? সে আমার 4 পাঠালাম, তারপর 3 কে কল করলো, 3 কে কল করলো। আমার কি এখান থেকে বারবার জাম্প করছিল না? আমার কি এই দুটা লাইন এক্সিকিউট হয়েছে? আচ্ছা তো মিস, গো ব্যাক টু দ্য প্রিভিয়াস মেথড। এক্সিকিউট হইতেছে কারণ মিস কাউন্টে ভ্যালু যত কমতেছে, তো এলসটা রিড করতেছে, এলস রিড করার পর আবার সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলএন রিড করতেছে না না, করছে প্রত্যেকবার। না তো। এলসে করতেছে না যদি, মিস, এই যে। না না না, এলসে যখন যায়, হ্যাঁ আবার আমি 4 পাঠালাম, হ্যাঁ, আবার প্রথম থেকে আসে। মেইন মেথড কল করলো কাকে? 4 কে। এই কাউন্টটা ধরলো 4। সে দেখবে হ্যাঁ আমার 4 কি ইকুয়ালস টু 0, ইটস নট। তো আমার এই পুরা জিনিসটা এক্সিকিউট করবে না এখন। সে যাবে এলস এর কাছে, এলসে গিয়ে হ্যাঁ প্রিন্ট করলো কি? ফর দি ফার্স্ট টাইম এই লাইনটা হ্যাঁ প্রিন্ট করলো না, এটা আমার ফার্স্ট আউটপুট। হ্যাঁ। তারপর এই এলসটা আমার কোথায় শেষ? লাইন 12 এ। ব্লাইন্ড হবে। লাইন 11 আমি কি করছি? নিজেকে নিজে কল করছি আর কি পাঠাচ্ছি? 4 মাইনাস আবার 1 ফার্স্ট মানে লাইনে 3। যাবে। সে আবার এখান থেকে জাম্প করে যাচ্ছে এখানে। হ্যাঁ আবার সে দেখবে আমার কাউন্ট কি ইকুয়ালস টু 0, ইটস নট। আবার ইফ এক্সিকিউট হবে না, আবার যাবে এলস এর কাছে, প্রিন্ট হলো এই লাইনটা, আবার প্রিন্ট হলো ফর দি সেকেন্ড টাইম। না, এটা না প্রিন্ট করি, মানে এই যে দুইবার প্রিন্ট হলো, হ্যাঁ, এটা প্রিন্ট হলো, এটা প্রিন্ট হলো। এখন আবার 3 মাইনাস 1 মানে 2। হ্যাঁ 2 কল করলো, আবার আমি এখানে জাম্প করলাম, যাবো। দেখলো আমার 2 কি ইকুয়ালস টু 0 না। আবার এলস এক্সিকিউট করলাম, আবার এই লাইনটা প্রিন্ট করলাম এখানে। আবার আমি 2 মাইনাস 1 গিভস আস 1, আবার এই 1 থেকে গেল জাম্প করে।
এখন 1 কি ইকুয়ালস টু 0 না, আবার এলস এর কাছে আসলাম, এলস এর কাছে এসে প্রিন্ট করলাম এটাকে। তারপর আবার আমি 1 মাইনাস 1 মানে সিএসি 110 0 কে কল করে আবার জাম্প করছি। এখন সে দেখলো, এখন দেখেন 0 কি ইকুয়ালস টু 0, ইয়েস, জি ইফটা আমি এক্সিকিউট করলাম। আচ্ছা, এক্সিকিউট করলাম, হ্যাঁ, তার মানে আমি এলসটা আপাতত এক্সিকিউট করছি না। করতেছেন। কিন্তু আমার এই মেথডটা কি এখনো শেষ হয়েছে? মেথড তো শেষ হবে শেষ কোথায় হয়েছে স্যার? লাইন No, miss, 515, final লাইন 15 15 না? 15 হ্যাঁ হুম। So, আমি জাম্প করছি, তাহলে ঠিক আছে, মেথড কল যখন করবো আমি তখনই জাম্প করে ফেলবো, হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো তাহলে একটা পয়েন্টে রিটার্ন আসবো, রাইট? এই মেথড যেখান থেকে জাম্প করছিল, রিটার্ন আসার পর আমার যে বাকি লাইন আছে এক্সিকিউট করার ইনসাইড দিস মেথডস বডি, সেগুলো আমি এক্সিকিউট করব। সো আমি এখন আছি সিএসি 110 0-তে। হ্যাঁ, দেখলো 0 কি ইকুয়ালস টু 0, ইয়াস ইট ইজ। আমি এক্সিকিউট করলাম, প্রিন্ট করলাম এন্ড অফ স্প্রিং 2024, ফাইন। কিন্তু সে এখান থেকে তো জাম্প করবে না, জাম্প ব্যাক তো করবে না, এটা তো আমার একটা লাইন, সে তো জানে না আমি কোথায় জাম্প করব, সে তো এখনো মেথডের শেষ পর্যন্ত যায় নাই। তো সে দেখবে আচ্ছা আমার ইফ শেষ, লাইন 9-এ কি আছে এলস, কিন্তু আমি তো অলরেডি ইফ এক্সিকিউট করলাম, তো এলসে আমি তো যাবেন। এলস এর ব্লকে যাব না। আমার কি এখনো মেথড শেষ হয়েছে? না, মেথড শেষ হয়নি, মাই এখন লাইন 13 মেথডের আর 14 হুম 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 রিড করবো। So, আমার মেথড শেষ হয়েছে লাইন 15-এ। সো আমার তো এই দুটা লাইন আগে এক্সিকিউট করতে হবে, তারপরে না আমি সিএসি 110 উইথ আ কাউন্ট অফ 0 কে আমি স্ট্যাক থেকে পুরোপুরি সরাতে পারবো। সো আমার কাউন্ট প্রিন্ট হবে, কাউন্টের ভ্যালিউ কি 0 না? 0 হ্যাঁ দেখেন এখন 0 প্রিন্ট হয়েছে, এই যে এন্ড অফ স্প্রিং 2024 0 প্রিন্ট হলো। তারপর প্রিন্ট করলাম গো ব্যাক টু দ্য প্রিভিয়াস মেথড, দেখে গো ব্যাক টু একটু দ্য বুঝছি প্রিভিয়াস মিস, মেথড। তারপর 1 গো ব্যাক টু দ্য প্রিভিয়াস মেথড এটা বুঝতেছি না। হ্যাঁ, এই যে সিএসি 110 কে এখন কি আমি সরাই দিলাম না, বিকজ এই যে স্কোপটা শেষ। হ্যাঁ এই যে সিএসি 110 0 কে সরাই দিলাম, এখন সে কি, এখন আমার কে আছে স্ট্যাকে? সিএসসি 110 উইথ আ কাউন্ট অফ 1 না? ওরে আল্লাহ, আবার বাকিগুলা প্রিন্ট। কেমনে হ্যাঁ, থাকবে? 1 কেমনে থাকবে? আমার মেথড কলিং স্ট্যাক না এটা, এটাই তো আমার ট্র্যাক রাখে কে কাকে কল করছে। ও আচ্ছা, একবার কল করে দেন আবার রিভার্সে আসবে না হ্যাঁ হ্যাঁ পুরোটা? হ্যাঁ, সেই যে কাউন্ট অফ 0 কে কে ও কল করেছিল এই লাইনে না, লাইন 11-এ। সো এই পুরা টুক 110 0 এক্সিকিউট করলো, তারপর সে এখন দেখবে আমার মেথড কলিং স্ট্যাকে কি এমটি না, এমটি না, এখন আমার উপরে কে আছে সিএসসি 110 উইথ আ কাউন্ট অফ 1। তো আমি কাউন্ট অফ 0 কে আমি এখন সরাই দিতে পারি, বিকজ আমার শেষ কাজ করা এটা নিয়ে। এখন আমার উপরে কে আছে সিএসসি 110 উইথ আ কাউন্ট অফ 1 না, সে এখন এটা দিয়ে এখন এই যে এটাকে যদি একটু মুছি, এই যে আপনি এই লাইনটা এক্সিকিউট করলেন না, গো ব্যাক টু দ্য প্রিভিয়াস মেথড, এখন সে চেক করবে মেথড কলিং স্ট্যাকে কি আমার উপরে এখন কে আছে, উপরে এখন কে সিএসসি 110 উইথ আ কাউন্ট অফ 1। সে এখন চলে যাবে কি আচ্ছা এই সিএসসি 110 কোথায় আমি কল করেছিলাম, এই যে উইথ আ কাউন্ট অফ 0 এই লাইনে, এই লাইনে আসলো, সে দেখবে এই যে এলস কন্ডিশন এক্সিকিউট করলাম, এলস এর স্কোপ এখানে শেষ। তারপরে কি আমার মেথড শেষ হয়েছে? না, আমার মেথড শেষ হয় লাইন 15-এ। তাহলে সেও এখন লাইন 13 আর 14 এক্সিকিউট করবে। তো এখন দেখেন মেথড কলিং স্ট্যাকে আমার কাউন্টের ভ্যালিউ কি 1 না, সে লাইন 13 এখন প্রিন্ট করবে কাউন্ট, কাউন্টের ভ্যালিউ কি 1, 1 প্রিন্ট হবে। তারপর প্রিন্ট হবে গো ব্যাক টু দ্য প্রিভিয়াস মেথড, আবার আমার স্কোপ শেষ, তার মানে আমার মেথডটা এক্সিকিউট করা শেষ। এখন আমি এই যে সিএসসি 110 উইথ আ কাউন্ট অফ 1 কে সরাই দিব ফ্রম মাই স্ট্যাক। আবার সে ফেরত যাবে যেখান থেকে তাকে কল করেছিলাম, কোথায় কল করেছিলাম লাইন টু 11-এ। আবার সে দেখবে আমার এলস এর স্কোপ শেষ, I need to execute these 2 lines before I have reached this end of my method, this method. So line 13 14 execute করবে, so count sorry তো আবার কাউন্ট এক্সিকিউট করবে, কাউন্টের ভ্যালু কি 2, রাইট? সো এই 2টা প্রিন্ট হলো, and then প্রিন্ট করবো গো ব্যাক টু দ্য প্রিভিয়াস মেথড আবার। সো আমার কি এই মেথডের স্কোপটা শেষ না, এখন I can remove this method from my stack.
আবার সে ফেরত আসবে লাইন 11 এ, আবার প্রিন্ট করবে এই যে শেষ, এন্ড দেন প্রিন্ট করবে কাউন্টের ভ্যালু কি 3 এর পর প্রিন্ট করবে গো ব্যাক টু দ্য প্রিভিয়াস মেথড, প্রিন্ট করলো। আবার আমার মেথডের স্কোপ শেষ, তার মানে আই ক্যান রিমুভ দিস মেথড ফ্রম মাই স্ট্যাক। ফেরত আসলো লাইন সিএসসি 11014 এ, তারপর কাউন্ট প্রিন্ট করবে which is 4, আবার প্রিন্ট করবে গো ব্যাক টু দ্য প্রিভিয়াস মেথড। আমার মেথডের স্কোপটা শেষ। এখন দেখেন শেষ, তার মানে আই ক্যান রিমুভ দিস ফ্রম মাই স্ট্যাক, রাইট? রিমুভ করলাম। কিন্তু এই সিএসসি 110.4 কে কে কল করেছিল অরিজিনালি? মেইন মেথড না? এখন সে এই লাইন থেকে ফেরত যাবে এই লাইনে, তারপর সে দেখবে আচ্ছা মেইন মেথডে আসলাম, লাইন 3 তে আসলাম, আমার মেইন মেথডের স্কোপ কোথায় শেষ? লাইন 2 থেকে স্টার্ট হয়ে লাইন 4 এ শেষ না? I don't have any more lines to execute, so I can remove this main method from the method calling stack as well. এখন my stack is empty, my program is going to end. So আমরা যদি দেখি এই যে দেখেন এটা আসছে। তাহলে বুঝ- শুরু থেকে শেষ রিড করবে, আবার শেষ থেকে শুরু রিড করবে। হ্যাঁ, এইভাবে কনক্লুশন দিয়েন না স্যার, ইউজ আ মেথড কলিং স্ট্যাক, নাহলে হারা যাবে কে কাকে কল আল্লাহ। করছে। এই জন্য পেরেছি বলি যে স্কোপ গুলা দাগান when you are tracing, নাহলে you are going to get lost or আপনার এক্সিকিউটই করতেন না এই দুটা লাইন। এই জন্য প্লিজ মার্ক দি স্কোপস, কি আমার ইফ কোথায় স্টার্ট কোথায় শেষ, এলস কোথায় স্টার্ট কোথায় শেষ, where is my এটার method এন্ডিংটা ending। একটু দেখা যাবে? জি এন্ডিংটা একটু দেখাবেন, এটা এন্ডিংটা কেমনে হয়েছে? যখন কাউন্টটা 4 ছিল, হুম তখন কি করবে এটা? কাউন্টটা যখন 4 ছিল, দেন কাউন্টটা 4 প্রিন্ট করবে, দেন গো ব্যাক টু দ্য প্রিভিয়াস লাইন দেখাবে। এই যে সো আমার কাউন্ট এখানে ফেরত আসলো, হ্যাঁ, তারপর আমার প্রিন্ট হলো কাউন্ট which is 4, তারপর প্রিন্ট করলো গো ব্যাক টু দ্য প্রিভিয়াস মেথড। তারপর আমি শেষ করলাম আমার মেইন মানে এই সিএসসি 110 এর মেথডটা, রাইট? সো আমি কি এখন আমার স্ট্যাক থেকে এটাকে সরাতে পারবো? সো চলেন সরাই। তো আমি কি বলছিলাম, আমার যখন এই মেথডটা শেষে চলে আসি, তখন সে মেথড কলিং স্ট্যাককে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা এটাকে যেটা মাত্র শেষ করলাম এটাকে কে কল করেছিল? সরানোর পর সে দেখবে আচ্ছা এই যে সিএসসি 110 উইথ আ কাউন্ট অফ 4 একে কে কল করেছিল? মেইন মেথড। So if this pointer is going to go back to my line 3 and দেখবে আচ্ছা আমি মেইন মেথডে আসলাম, মেইন মেথডে আমার স্কোপ কোথায় শেষ মানে কোথায় স্টার্ট? লাইন 2 তে স্টার্ট and it's ending at line 4, আর আমি এখন কারেন্টলি আছি লাইন 3 তে, তো আমার মেইন মেথডের স্কোপ কি এত দূর না? I don't have any more lines to execute, right? So I have reached the end of my main method. মানে আমি যখন কোনো মেথডের স্কোপের শেষে চলে আসি, আমি আমার স্ট্যাক থেকে তাকে সরাই দিই বেসিক্যালি। তো আমি চলে আসলাম শেষে, তো আমি এই মেথড কলিং স্ট্যাক থেকে এই মেইন মেথডটাকে সরাই দিব। অ্যান্ড আপনার যখন প্রোগ্রামে মেথড কলিং স্ট্যাকটা এমটি থাকে, ইয়োর প্রোগ্রাম হ্যাজ সাকসেসফুলি এন্ডেড। সো এখন আপনার মানে প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে যাবে, বন্ধ না মানে শেষ। ডিপি কি? হোয়াটস আ ডিপি? ডিসপ্লে পিকচার। হ্যাঁ জানি তো, চাতে কি লিখছে? কার ডিসপ্লে পিকচার? নেভার মাইন্ড। সো বুঝছি সবাই, এটা ক্লিয়ার? ম্যাম আমার একটা লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন ছিল ম্যাম। জি ম্যাম আমাদের হচ্ছে যখন মানে কাউন্ট 1 ছিল, তখন তো ম্যাম আমি ওই এলস এর ভিতরে ঢুকতেছি না তো ম্যাম, আমার তো এটা আবার এলস থেকে মানে ঘুরে চলে যাওয়ার কথা না জিনিসটা। ও মানে লাইন নাম্বার 13 এ কিভাবে আসতেছে ম্যাম এটা? কাউন্ট যখন 1 ছিল, বা আমি ধরি যখন কাউন্ট 3 4 এরকম ছিল ম্যাম। ম্যাম পৃথিবী এটা করে 4 দিয়ে হ্যাঁ। বোঝালো হবে, এটা 4 আচ্ছা থেকে বললে হবে। আচ্ছা সো লাইন থ্রি তো করি, হ্যাঁ। সো দেখবে আমার is my 3 equals to 0, it's not, so if টা এক্সিকিউট করবে না, so it's going to go to my else block। else block এ আচ্ছা না, কেমনে বুঝাবো, কি বুঝাবো?
এই যে এলস ব্লকে গেলে তো 3 - 1 মানে 2 দিয়ে তো এখানে জাম্প করে যাচ্ছে। আপনার কোয়েশ্চেন কোথায়? না ম্যাম, ওখান থেকে না, মানে আমরা যখন আবার রিভার্সে ব্যাক আসতেছিলাম, মানে ও যখন আমার মানে হচ্ছে আচ্ছা, কাউন্ট, কাউন্ট 0 যখন। মানে জিরোর পরে ম্যাম আবার যখন আমাদের মানে এভাবে আসতেছে না, কি বলে, মানে উল্টা করে আসতেছে না ম্যাম, 3 4 এভাবে আসতেছে না, মানে জিনিসটা মুছতেছে না, 2 3 4 এভাবে যে মানে। 4 মতো 0 1 2 3। তো আচ্ছা ধরেন যখন কাউন্ট 0, এটাই তো লাস্ট, দেখেন যখন কাউন্ট 0 আমার ইফ কই, এই ইফ গেটস এক্সিকিউটেড, রাইট? তো ধরেন এখানে আসি, মানে একদম কলিংটা শেষ, দেখবে ইজ মাই কাউন্ট 0, ইট ইজ, ইফটা এক্সিকিউট হলো, তো আমার এন্ড অফ স্প্রিং 2024 গেটস প্রিন্টেড। তো তারপর কি আমার ইফের স্কোপ কোথায় শেষ? লাইন 6 থেকে, ইফের স্কোপ লাইন 6 থেকে লাইন 8, এলস এর স্কোপ লাইন 9 থেকে লাইন 12, এন্ড দেন আমার মেথড শেষ হয় লাইন 15-এ, স্টার্ট হয় কখন? লাইন 5-এ। সো আমি মানে ইন সিএসসি 110 যখন কাউন্ট আমার 1, তখন ইফ কন্ডিশন গেটস এক্সিকিউটেড, রাইট? সো ইফ এর স্কোপটা এই লাইন 6 to 8 ডান। কিন্তু আমার এই ইন অর্ডার ফর মি টু রিমুভ দিস ফ্রম দ্য স্ট্যাক, আমার কি এই পুরো মেথডটাকে এক্সিকিউট করা লাগবে তো, রাইট? সো আমি আইদার ইফ ব্লকে ঢুকি অথবা এলস ব্লকে ঢুকি। সো আই হ্যাভ এন্টার্ড মাই ইফ ব্লক, তার মানে আই ওয়ন্ট এক্সিকিউট দিস এলস ব্লক। কিন্তু আমার মেথড কি শেষ হয়েছে? শেষ হয়নি, তার মানে আমি এখনো ফেরত যেতে পারবো না স্ট্যাকে। আপনি স্ট্যাক মেথড কলিং স্ট্যাকের দিকে তখনই তাকাবেন যখন আপনার মেথডের স্কোপের শেষে চলে আসছেন। সো আপনার ইফ কন্ডিশনটা করলেন, এটা এক্সিকিউট করলেন, ফাইন, এলসটা এক্সিকিউট করবেন না। আপনার মাঝখানে লাইন 13 আছে না, লাইন 13 আমি কি করছি? সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্টএলএন কাউন্ট, কাউন্টটা কি আমার দেখেন, এই কাউন্টটা হচ্ছে কি 0 না, আমি 0 প্রিন্ট করব। লাইন 14-এ কি করছি? প্রিন্ট করছি গো ব্যাক টু দ্য প্রিভিয়াস মেথড। তারপর আমি চলে আসলাম at the end of my methods body, এখন যে চলে আসলাম না at the end of my methods body in line 15, now I'm going to look at this tag and remove this আচ্ছা current মিস, method. আমরা যে এই যে এলসি সিএসি 110 কাউন্ট মেথডটা যে শেষ করলাম, মেথড শেষ করার পর আমাকে লাইন 13 14 গুলা রিড করবে, কারণ টেকনিক্যালি আমাদের তো এলস বুঝি নাই কন্ডিশন তো। এক্সিকিউট, মানে টেকনিক্যালি আমাদের তো এলস কন্ডিশন এক্সিকিউট হওয়ার পর ওই যে লাইন 13 14 রিড করার কথা ছিল, তো এটা অলরেডি আমাদের স্ট্যাকে স্টোর হয়ে আছে। তো লাইন 11-এ সিএসসি 110-এ মেথড শেষ হওয়ার পর বাকি লাইন 13 14 আবার এক্সিকিউট করতেছে, এক কথায় সোজা ভাষায়। হ্যাঁ ম্যাম, মানে আমিও এটাই বলতেছি, মানে আমাদের লাইন 11টা এক্সিকিউট করার পরে মানে 13 14-এ চলে আসতেছে, এটা কিন্তু থার্টিন ম্যাম ফোরটিনে আবার মানে না না না, এলসটা রিপিট হচ্ছে লাইন না। লাইন 11 আপনারা কি করছেন? মেথডকে কল করছেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। মেথডকে কল করা মানে আপনি আর বাকি নিচের দিকে তাকাবেন না, আপনি ওই তাহলে মেথডের কাছে মেসেজে চলে জিরো ওয়ান যাবেন টু থ্রি জাম্প ফোর করে। কেন প্রিন্ট হয় আল্লাহ? এই মাত্র ট্রেসিং দেখালাম না, আবার জিরো মাথা ওয়ান টু গেছে। থ্রি কেমন আবার আসে? can I chime in a little bit? ইয়া শিওর, প্লিজ। আচ্ছা, আমি আমার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার ও করি। আচ্ছা, শিওর। ওয়েট, এটা বড় করি। আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা, আমি বলি। মিস, এই যে এটাই দেখাইছেন না? হ্যাঁ, এটাই দেখাইছেন না, এই জিনিসটাই সেম। আচ্ছা, আমি একটু দেখি। হোয়াট ইজ দিস? আচ্ছা, দেখেন আপনারা, আমরা হচ্ছে গিয়ে এখানে প্রতিবার যখন এখানে আসতেছি, উই আর গোয়িং ব্যাক ফ্রম হিয়ার, আমরা হচ্ছে উই আর গোয়িং ব্যাক টু হিয়ার, রাইট? প্রতিবার মেথড কলে যাচ্ছি বিকজ উই আর কলিং দ্য মেথড, রাইট? কাউন্ট -1। সেভাবে করে আমরা স্ট্যাকে 0 পর্যন্ত যাচ্ছি, কজ আমাকে এখানে 0-তে বলে দিয়েছে যে কাউন্ট 0 হলে আমরা এটা এক্সিকিউট করবো, রাইট? এখন আমার তো শেষ, আমার আমার কি আর মেথড কল হচ্ছে? সিএসসি 110 কি কল হচ্ছে আর ইফে? না স্যার। আমার তো আর সিএসসি 110 ইফে কল হইতেছে না, রাইট? তার মানে আমার এই যে লুপ যেটা ছিল, আই হ্যাভ ব্রোকেন আউট অফ দিস, রাইট? আমার যদি ইফ কন্ডিশন এক্সিকিউট করে, আমার তো আর এলস এক্সিকিউট করবে না, তাই না? এটা এক্সিকিউট করলে দিস উইল নট এক্সিকিউট, রাইট? জি স্যার। তাহলে এখন আমরা কোথায় চলে যাব? এখন আমরা এখানে চলে যাব না, যে কাউন্ট প্রিন্ট করতে, রাইট? কিন্তু এখন কাউন্ট কিভাবে প্রিন্ট করব আমরা?
এই যে দেখেন আমাদের স্ট্যাকটা একটু মনে রাখেন, আমাদের স্ট্যাক আমরা কত, সিএসসি 110 এর কাউন্ট যখন 0, আমাদের স্ট্যাকের উপরে কাউন্ট 0-তে না আমরা, সো আমরা এখান থেকে প্রিন্ট করা শুরু করব। আমাদের কিন্তু কল মেথড কলটা কিন্তু এইখানে যে দেখেন 0, সিএসসি 110 0-তে কিন্তু রয়ে গেছে, এটা স্ট্যাকে রয়ে গেছে মেথড কলটা। সো আমরা যখন এই লাইনটাতে যাব আমার তখন কাউন্ট কত, 0 না? আমার জি কারণ স্যার। ইফ কন্ডিশন কাজ হয়েছে, ইফ কন্ডিশন হয়েছে রাইট, এক্সিকিউট হয়েছে রাইট, জি তারপরে স্যার। তো আমি যাবো রাইট। স্যার আমার ইফ তার কন্ডিশন তার মানে কখন এক্সিকিউট এটা কি হবে, স্যার তার মানে কাউন্ট রিভার্স, 0। এটা কি রিভার্সে প্রিন্ট করে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে দেখো যে আমার কাউন্ট যখন 0 তখনই তো আমি এই লাইনে যাচ্ছি রাইট। জি স্যার। তারপরে এই লাইনে গেলে আছে, তারপরে আমার স্ট্যাকের মধ্যে 0 তো আমার 0-র মেথড কল শেষ, তারপরে নেক্সট মেথড কল কে 1 রাইট, 1 আছে 1। তারপরে গিয়ে 1 প্রিন্ট করব রাইট। 1 প্রিন্ট হ্যাঁ। করা হয়ে গেলে তারপরে কাকে কাছে যাব, বিকজ আমার টু। প্রতিবারই হচ্ছে ইফ কন্ডিশন, আমার ইফ কন্ডিশন এস কন্ডিশন শেষ রাইট। সো আমার এই কলগুলি, আমার এইটা মেথডটা শেষ করতে হবে না, এই মেথডটা কল শেষ করতে হবে না, বিকজ প্রতিটা মেথডে আমার এত দূর পর্যন্ত রাইট, আমার স্কোপ এত দূর রাইট আমার প্রতিটা মেথডে। সো আমি যতক্ষণ পর্যন্ত এই 110 সিএসসি 110 0 পর্যন্ত যাচ্ছিলাম, আমি তো পুরো স্ট্যাক পুরো মেথড কি কল শেষ করছিলাম? আমার কি সিস্টেম কল হয়েছিল এই লাইনটা? এটা হয় নাই রাইট। না স্যার হয় ও নাই কারণ তখন। প্রত্যেকবার তো কাউন্টার ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যেতেছিল। হ্যাঁ, কাউন্টার ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। So, আমার যখন আমি স্ট্যাকের আহ, উপরে সিএসসি 110 0-তে, তখন আমার হচ্ছে কি আমি ফাইনালি ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম আমি হচ্ছে গিয়ে এখান থেকে আমি এখানে আসছি রাইট। হ্যাঁ হ্যাঁ এখন এটা তো আমি 0-র জন্য করলাম রাইট, তার মানে আমার এই মেথড কলটা কমপ্লিট হইলো ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম সিএসসি 110 0-র জন্য। হ্যাঁ So, এখন এবারে 0-র জন্য কাউন্ট কমপ্লিট হয়েছে আমার মেথড কল, আমার 1-এর জন্য কমপ্লিট হয়েছে? না হয় নাই। এখন। 2-এর জন্য হয়েছে? হয় নাই। So, আমার প্রতিবার এসে এগুলো কমপ্লিট করতে হবে না, 0 থেকে 1-এ এসে 1 প্রিন্ট করতে হবে, 1-এর এটা প্রিন্ট করতে হবে, 1 কমপ্লিট হলে তারপর আমরা 2-তে যাব, 2-তে এটা প্রিন্ট করার পরে 2 প্রিন্ট হলে তারপর আমরা 3-তে যাব, তারপর 3-তে প্রিন্ট হলে তারপরে আমরা 4-এ যাব রাইট। 4-এ গেলে আমার কাছে এভরি টাইম উই আর গোয়িং ব্যাক, আমরা যে এইভাবে গেলাম তারপর আমরা এখানে যখন আসতেছি উই আর বেসিকলি কমপ্লিটিং দ্য মেথড কল এভরি টাইম। এটা বুঝতে পারছো আমরা যে প্রতিবার যে মেথড কলটা কমপ্লিট হইতেছে আমার? জি স্যার, স্যার মানে যতগুলো কাউন্ট নিছে সবগুলো প্রিন্ট করা লাগবে আগে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ তারপরে যে ফাইনালি যখন সিএসসি 110 4 আমার প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে, যে সিএসসি 110 4 এটা আমি কল করছিলাম রাইট, এটার মেথডটা যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে কল করা, মেথডের কাজটা পুরোটা কমপ্লিট হবে, তারপরে এটা মেনে যাবে না, এই যে মেনে গেল, তারপরে আমার শেষ, আমার তখন স্ট্যাক, ততক্ষণে আমার স্ট্যাকটা এমটি হয়ে গেল না, ততক্ষণে আমার স্ট্যাক খালি। স্যার 'Cause আমার মেইন আবার কল করতেছে না সিএসসি 110 4টাকে আবার কল করতেছে না? আমার তো যখন আমার মেইন আমি চলে আসতেছি তখন আমার স্ট্যাক তো খালি হয়ে যাচ্ছে স্যার, বিকজ আমার অলরেডি কল করা শেষ। ও আচ্ছা, তখন ও যে সেকেন্ড লাইনটা রিড না করে থার্ড লাইনটা রিড করবে না? কোন কোন থার্ড লাইনের কথা বলতেছেন? ফার্স্ট থেকে শুরু করে, ফার্স্ট লাইন হচ্ছে ভয়েডেডটা, দেন হচ্ছে CS 110 সেকেন্ড লাইন, দেন থার্ড হচ্ছে ওই যে কার্লি ব্রেসেসটা। ও হ্যাঁ, কি? এটা হচ্ছে এন্ড অফ স্কোপ। আপনার হ্যাঁ, এই জিনিসটা পুরোটা কল করা শেষ হইলেই আপনার এই মেইনের কাজ শেষ না? ও আচ্ছা, গট ইট স্যার। বুঝতে পারছেন স্যার? আপনাদের কিছুটা ক্লিয়ার হয়েছে? আমি কি কিছুটা হেল্প করতে পারছি? ইয়েস স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। জি স্যার, জি স্যার, তো মাথায় ঢুকছে স্যার। আচ্ছা স্যার, তাহলে তো ভালোই। তাহলে আমি আমার স্ক্রিন শেয়ারিংটা বন্ধ করে দিলাম, মিস আপনি এই কন্টিনিউ না না করেন। না না না, ওরা আমার কথা এতক্ষণে বুঝেনি, এখন বুঝছে, তুমি বুঝাও। আমি আর আর কি বুঝাবো ওদের? এটাই তো মোবাইল ছিল রিকার্শন টাস্ক রাইট। যাও, টাস্ক বুঝে এত, আমি এতক্ষণ কি করলাম বুঝে নাই। যাও যাও বুঝাও, টাস্ক বুঝো, কি বুঝাও। আচ্ছা, কে বুঝাবে? হু ডু ইউ গাইস ওয়ান্ট মানে ওয়ান, ম্যাম আপনি বলেন বলেন। বুঝান, অসুবিধা নাই ম্যাম, বুঝছি আমরা। আমি তো ট্রেস করলাম, আপনারা তো বুঝলেন না। এই আপনাদের ম্যাম, স্যারের কথা বুঝলেন তো, এখন কি জলদি? লেট স্যার টেক ওভার, ইউ আর হুম, টায়ার্ড। না আপনার স্যারকে চাচ্ছেন, বুঝছি, যান না না যান। না। না 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 না, না, বুঝি সব, যান। মিস মিস স্যার না, আই ইনসিস্ট, মিস আই ইনসিস্ট, কে না মিস আই ইনসিস্ট? ওরা ইনসিস্ট। বুঝতেছে না আমার কথা।
আরে না, এখন তো বুঝছো রিকার্শনের বেসিক তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে না? জি ম্যাম, ছোট একটা কনফিউশন ছিল খালি, ওটা স্যার একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছে। আপনার পড়া বুঝছি ম্যাম, আপনি মানে মিস বুঝান। দেখছেন, আপনার পড়াটা পুরাটাই বুঝছে, খালি একটা জায়গা বুঝে না, ওইটা বলে দিছি আমি, ঠং শেষ। দেখে বাঁচি না আমি মানুষ। তো আমরা ঠিক তো ওই যে আছে। সব বুঝছি, খালি ওই যে জিরো থেকে কাউন্ট গুলা যে প্রিন্ট হলো ওই পার্টটা বুঝি নাই খালি, বাকি সবই বুঝছি। জি ম্যাম, জি ম্যাম। তো ওই ঠিক পার্টটা আছে, খালি ঠিক আছে, দুটো ঠিক সমস্যা। আছে, ঠিক আছে, বুঝলাম। আচ্ছা, এখন বিফোর আই মুভ অন টু দ্য টাস্ক, আমি আরেকটা কোড করি, নিজের থট প্রসেসটা দেখাই। তারপর আচ্ছা, আমি যেটা করতে চাচ্ছি এখন, আমরা কি নিউ ইয়ার্স ইভে কি করি? কাউন্টডাউন করি না? 9 8, বাহ, 9 8 7 1 পর্যন্ত যাই, অ্যান্ড আমরা বলি হ্যাপি নিউ ইয়ার, রাইট? সো ফ্রম স্ক্র্যাচ আমি কোডটা এখন করে দেখাবো। হ্যাঁ, সো এটা আপনাদের বেসিক স্কেলেটন, দিস ইজ ইয়োর, আচ্ছা ইংলিশ, সরি। সো মাই current question is I want to print from 10 till 1 and I'm going to print happy new year. This is my task. So in the main method I need to call my actual method, right? So let's write the syntax: public static void new year's countdown. এখানে please pay attention because this is what similar to backwards printing, right? So this classwork 1, এটা হচ্ছে আপনাদের হোমওয়ার্কে দেয়া ছিল in lab 9, and classwork B is your backward printing. So আমি আপনাদের backward printingটা দেখাই দিচ্ছি in code. This is pretty similar to what this task is asking you to do. এখানে আমি জাস্ট একটা আর্গুমেন্ট পাঠাবো, ইনস্টেড অফ দ্যাট আপনাদের টাস্কে বলেছে দুইটা আর্গুমেন্ট দিয়ে কাজ করতে। সো আগে আপনারা এই কোডটা বুঝেন, তাহলে classwork 1B should be pretty easy to you. হ্যাঁ, সেটা আগে বুঝেন। আমি এটাকে আগে কল করব। সো লেটস কল দিস ফ্রম দি মেইন মেথড, দিলাম। আমি কি করব, ফার্স্টে প্রিন্ট করব 10 9 8 7, এখান থেকে করতে করতে 1 পর্যন্ত প্রিন্ট করব। সো আমি কি ফার্স্টে 10 পাঠাবো, রাইট? বিকজ আই নিড টু স্টার্ট কাউন্টিং ফ্রম 10। এখন সিন্স আই এম সেন্ডিং an argument which is of integer data type, I need this method to catch it. So this will be of integer data type as well, and count. It can be a variable, it can be a variable name of your choice. So count দিলাম, or let's give it num. হ্যাঁ, এখন currently this method has no lines, এখন কিছু লিখি নাই। আমি যদি এখন আপাতত ভাবেন মেইন মেথড থেকে if I call this method, আমি কি পাঠাচ্ছি 10, আমার গোলটা কি 10 9 8 7, তার মানে আমি এটা পাঠালে এটা যদি ক্যাচ করে I can just print it out, right? কারণ আমি 10ই প্রিন্ট করবো ফার্স্টে। আপাতত ধরেন আপনার টাস্ক হচ্ছে 10 প্রিন্ট করা। সো ইউ নিড টু প্রিন্ট দিস নাম। এখান থেকে কল করব, কাকে পাঠালাম? 10 কে পাঠালাম। 10 কে ক্যাচ কে করবে? এই নামটা ক্যাচ করলো। সো আই এম প্রিন্টিং আউট নাম। এখানে এসে আমার কনসোলে প্রিন্ট হলো 10। এখন আমার দুইটা প্রপার্টি কি রিকারশনের? ফার্স্ট প্রপার্টি ইজ দিস মেথড নিডস টু কল ইটসেলফ, নিজেকে নিজে কল করবে। সো 10 প্রিন্ট করলাম, ফাইন, কিন্তু ইন অর্ডার ফর দিস টু অ্যাক্ট অ্যাজ এ রিকার্সিভ মেথড, এটার ভিতরে নিজেকে কল করতে হবে। কল করি, চলেন কল করলাম। তো আমি যদি 10 প্রিন্ট করে দিলাম, আমার নেক্সট টাস্ক কি 9 প্রিন্ট করা, নাম -1 নাম তাহলে। -1। সো এই আর্গুমেন্টটাকে আমি ইউজ করবো, যেটা মানে প্রিটি সিমিলার টু হোয়াট উই জাস্ট ডিড। সো নাম -1 করলাম, দিস ইজ ডান। এটা আপনার প্রপার্টি 1 শেষ। কিন্তু আমরা কিন্তু ইনফিনিট মেথড কলিং স্ট্যাকে চলে গেলাম। এখন আমার প্রপার্টি 2টা কি ছিল? আই নিড টু হ্যাভ আ বেস কন্ডিশন। কোনোভাবে আপনি এটাকে বেস কন্ডিশনের মধ্যে ফালাতে হবে। কোডটা এইভাবে আপনাদের লিখতে হবে যাতে এটা যে কলিং, নিজেকে নিজে কল করতেই আসে, এই যে কলিং চেইনটাকে সে ব্রেক করবে। কি আমি আর মিস নিজেকে কল করবো? জিনিস, জি বলেন। বেস কন্ডিশনটা কি জিনিস? বেস কন্ডিশন হচ্ছে আপনার এক্সিট কন্ডিশন। এখানে দেখেন আপাতত এ নিজেকে নিজে কল করছে, সেটা যদি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে, এখান থেকে বারবার জাম্প করে করে এখানে যাচ্ছে না? So এখান থেকে জাম্প করছে, এখান থেকে এসে সব এক্সিকিউট করছে, আবার এখানে জাম্প করছে। এটাকে একটা ইনফিনিট মেথড কলিং স্ট্যাকে চলে যাচ্ছি না? সো আমার এরকম একটা কন্ডিশন লিখতে হবে। সবসময় কিন্তু ইফেই থাকে না। ধরেন আমি আমার মেথড কলিং কেও কিন্তু ইফে দিতে পারি। এটা আপনারা আপনাদের ক্লাস ওয়ার্ক 2 যখন বুঝাবো তখন দেখবেন কি আপনি রিকারশন মেথড যেভাবে ইচ্ছা আপনি লিখতে পারেন, আপনার যেভাবে ইচ্ছা আপনি অ্যাপ্রোচ করতে পারেন।
বাট দুইটা মিস প্রপার্টি, একটা নিজেকে কল করবে আর একটা হচ্ছে এমন ভাবে কোডটা লিখবেন, সো এটাকে আমরা বেস কন্ডিশন বলি, বেস অর এক্সিট কন্ডিশন, যাতে আমার যে কলিং এর যে চেইনটা এটাকে ব্রেক করে দিবে, কি আমি আর নিজেকে নিজে কল করব না বেসিক্যালি। বুঝতে তাহলে পারছেন? আমরা একটা কাউন্ট ভ্যারিয়েবল নিতে পারি না এন? তো প্রত্যেকবার যখন মানে মেথড কল করবো, ইয়াস কাউন্ট ডাউন, মেথড কাউন্ট মাইনাস মাইনাস করতে থাকবো, যখন কাউন্টের ভ্যালু 1 হয়ে যাবে বের হয়ে যাবো। ওইটাই করছি। তো এখন আসেন বেস কন্ডিশনটা একটু লিখি। ও ইংলিশ, সরি সরি, কোথায় মানে when did I start talking in Bangla? আচ্ছা, anyways, so my task is to print from 10 till 1, and then I want to print Happy New Year. This is my question. So in order for this method to act as a recursive method, I need to call myself, that I have done. Now my second property is I need to have a base condition that is going to break this method calling chain. So I have dealt with the first property. Now I need to break this chain. So I need to print from 10 till 1. The moment my num becomes 0, I'm going to break this chain. Excuse me. So আমার নামটা যখন 0 হবে, আমি হ্যাপি নিউ ইয়ার প্রিন্ট করে দিব, বিকজ 0 হলে তো আমি আর 0 প্রিন্ট করছি না, রাইট? সো আমি লেটস প্রিন্ট আউট হ্যাপি নিউ ইয়ার. If it's not 0, it means I'm sending 10, right? So let's put this infinite calling chain into the else block. Any questions? No, miss. রান করে আমি ট্রেস করে দেখাচ্ছি, দাঁড়ান। মিস এটা তো হবে না মেবি। মা কেন হবে না আরে বলেন? হবে হবে, কেন না হবে না, না? আপনি বলেন কেন হবে না। সমস্যা নেই, বলেন। বুঝেন আগে জিনিসটা, রিকার্জন, আই নো ইটস টাফ। আহ মিস এখানে যখন এটা রিভার্স হবে, যখন সবগুলা প্যারামিটার রিড করে ফেলবে স্ট্যাকে, হুম যখন স্ট্যাক এমটি করা শুরু করবে তখন এটা কি করবে? তখন তো কোনো কিছু আমার প্রিন্ট। আমি কি করছিলাম, স্ট্যাকে কিন্তু আমি তখনই রিমুভ করব যখন আই হ্যাভ রিচ দি এন্ড অফ মাই মেথড। হ্যাঁ, লাইন 14 এ শেষ হচ্ছে। So, আমি একটু হচ্ছে ট্রেস করি, হ্যাঁ, 10 থেকে না কাউন্ট করি, হ্যাঁ, 2 থেকে কাউন্ট করি, 2 1 হ্যাপি নিউ ইয়ার। ওকে, তাহলে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। 2 থেকে করি, আর ইউ ফাইন? ইয়েস। Okay, so let's run this. Run করার আগে let's bring out our method calling stack. আসলো, কি বলেছিলাম, the moment we click this button আমরা কই মেইন মেথডে যাই, রাইট? সো রান দিলাম এন্ড আমরা মেইন মেথডে গেলাম। ওকে, সেখানে দাগাদাগি করতে পারবো, দাঁড়ান। হ্যাঁ, এখন স্কোপ, লেটস ড্র দ্য স্কোপস। মেইন মেথড আমার কোথায় শেষ? লাইন 2 থেকে লাইন 4। ওকে, নিউ ইয়ার্স কাউন্টডাউন স্টার্ট হচ্ছে লাইন 6 এ, শেষ হচ্ছে লাইন 14 এ। My class is starting from line 1. The scope of my class is starting from line 1. It's ending at line 15. আচ্ছা, আমার if block, it's starting from line 7. It's ending at line 9. My else block, it's starting from line 10. It's ending at line 13. আমার New Year's countdown, it's starting from line 6. It's ending at line 14. Okay, done. When I click the run button, আমি main method এর কাছে যাব। So main methodটা gets stored in our stack. গেলাম। এখন I could have written any other line. So ধরেন আমি তার আগে একটু modify করি। So এখানে let's print out main method। আবার from the top, আবার trace করি। আমরা run যখন করি, হ্যাঁ, আচ্ছা ধরেন এখানে দিলাম SOP
প্রিন্ট করলাম মেইন মেথড, এখানে একটা লাইন লিখলাম। ওকে, সো আমি যখন রান করি আমি মেইন মেথডের কাছে যাচ্ছি, আমি গোয়িং টু মাই মেইন মেথড। মেইন মেথডে আমি আই স্টার্ট এক্সিকিউটিং। সো আমার ফার্স্ট লাইন কি মেইন মেথডে? আই এম প্রিন্টিং আউট মেইন, রাইট? আমি কি আবার স্ক্রিনশট নিব? আচ্ছা, আবার চল, এটা একটু বুঝেন, না বুঝে যেন না প্লিজ। এই যে মেইন মেথড লাইন 2 থেকে লাইন 5, নিউ ইয়ার্স কাউন্টডাউন লাইন 7 থেকে লাইন 15, লাইন 7 টু লাইন 15, if block line 8 till line 10, else block line 11 till line 14, and the scope of my class ends at line 16. আচ্ছা, so when I click the run button আমি আগে ফার্স্টে যাব মেইন মেথডের কাছে। সো আমার মেইন মেথড গেট স্টোরড ইন দ্য স্ট্যাক। হ্যাঁ, তারপর আউটপুটের জন্য একটা কলাম। হোয়াট এম আই ডুইং ইন লাইন 3? ঢুকেই তো আমি লাইন 3 পাচ্ছি, রাইট? লাইন 3 তে আমি প্রিন্ট আউট করছি মেইন মেথড। সো এই মেইন মেথড গেটস প্রিন্টেড। সো ফার সো গুড, সো ফার অল গুড, সবাই বুঝছি এত দূর? ইয়েস ম্যাম, বুঝেছি। বুঝছি ওকে, বুঝছি। ইন লাইন 4 আমি এখন এই যে কল করছি নিউ ইয়ার্স কাউন্টডাউন 2। আপনি যখনই কিছু একটা মেথডকে কল করছেন বাকি আপনি নিচে তাকাবেনই না। এই যে লাইন 4 আমি কল করছি, এই লাইন 4 এ লাইন 4 থেকে জাম্প করে সেই পুরা রিকারশন ল্যাব যেটা আমার লাইন, এই স্কোপ, এটা হচ্ছে আমার স্কোপ যেটা শেষ হয় লাইন 6 এ। এই স্কোপের মধ্যে সে খুঁজবে কি ওয়্যার ইজ মাই নিউ ইয়ার্স কাউন্টডাউন মেথড। এই যে পেলো, and it's checking okay, I am sending out 2 which is of integer data type. Is this method that I just found, is it accepting any parameters? Is there any parameters of integer data type that is going to catch this too? সো সে আগে নিউ ইয়ার্স কাউন্টডাউন মেথডটা খুঁজবে, সে পেলো। এখন সে ক্রস চেক করছে যে আমি মাত্র যেটাকে পেলাম এটা কি কোনো প্যারামিটার আছে যেটা ইন্টিজার ডেটা টাইপ অ্যাকসেপ্ট করবে। দেখেন ইয়েস অ্যাকসেপ্ট মিস করবে। আছে। সো আমি এখান থেকে লাইন 4 থেকে জাম্প করে এখানে আসলাম। সেই লাইন 4 থেকে জাম্প করে আমি গেলাম, মানে এই লাইন 4 থেকে গেলাম, সরি লাইন 4 থেকে গেলাম, এই নিউ ইয়ার্স কাউন্টডাউন আছে লাইন 7 এ। আচ্ছা, দেখবো ইজ নামের ভ্যালু কি, দেখেন এই যে 2, রাইট? এই 2 যেটা আমি সার্কেল করছি এখন, ইজ 2 ইকুয়ালস টু 0? নো। এলস এ যাব, এলস এর ব্লক কোথায় স্টার্ট? দেখেন 11 এ স্টার্ট, 14 এ শেষ। 11 এ স্টার্ট, 14 এ শেষ। লাইন 11 এ আসলো, 12 নাম্বার লাইন আমি কি প্রিন্ট করছি? নামের ভ্যালু কি 2 না? 2 প্রিন্ট করলাম। নেক্সট লাইন কি? লাইন 13। লাইন 13 এ আমি কি করছি? নিউ ইয়ার্স কাউন্টডাউন নাম -1, নাম কি? 2। সো নিউ ইয়ার্স কাউন্টডাউন একটা মেথড, 2 - 1 মানে 1 থেকে আমি এখানে আবার জাম্প করব, আবার এই পুরা ক্লাস উইচ ইজ ইউর রিকারশন ল্যাব, এই ক্লাসের স্কোপের ভিতর খুঁজবে কি আমার নিউ ইয়ার্স কাউন্টডাউন কোথায়। এই সার্চিংটা বারবার বলেছি, সো আমি গেছি ইউ গাইস নো কিভাবে সার্চ করে। সে বেসিক্যালি এখান থেকে জাম্প করে আবার গেল। এখন নামের ভ্যালু কি? নামের ভ্যালু দেখেন 1, 1 দেখবে 1 কি ইকুয়ালস টু 0? না। আবার এলস ব্লকে যাবে, এলস ব্লকে গিয়ে নাম, নাম কি আমার? 1, 1 প্রিন্ট করলো। আবার নিজেকে নিজে কল করছে ইন লাইন 13, আবার প্রিন্ট করবে নিউ ইয়ার্স কাউন্টডাউন নাম -1 which is 0। আবার জাম্প করবে, জাম্প করে নাম ক্যাচ করলো কাকে? এই 0 কে। সে দেখবে ইজ 0 ইকুয়ালস টু 0? ইট ইজ। আমি ফাইনালি ইফ ব্লকে ঢুকবো। এখন ঢুকে আমি প্রিন্ট করব হ্যাপি নিউ ইয়ার। এখন দেখেন ইফ ব্লক কোথায় শেষ? লাইন 10 এ শেষ। এলস ব্লক কোথায় শেষ? 14। এটা তো আমি এক্সিকিউট করবো না, রাইট? সো না আমার মিস ইফ ব্লক এখানে, এলস ব্লক আমাদের এখানে। মেথডসটাকে যা যা আছে ওগুলো তো এক্সিকিউট করা শেষ অলরেডি, তো আমার তো অত না এক্সিকিউট না, করার আমি তো জন্য। এখনো জানি না, আমি তো জাম্প করে করে যাচ্ছি। ফেরত আসার সময় আমি দেখবো কি যে কার্লি ব্র্যাকেটটা
এটা আমার কোথায় শেষ। এখন কি আমি কারেন্টলি যে এই এখানে আছি, রাইট, নাম 0, সে দেখবে আচ্ছা আমার ইফ এক্সিকিউট করা শেষ, কিন্তু আমার মেথড কোথায় শেষ, লাইন 15-এ। 9:15 সে দেখলো আচ্ছা আমার এলস ব্লক শেষ লাইন 14-এ, এত দূর আমি তাকাবো না। লাইন 14-এর পর থেকে আমি দেখবো যতক্ষণ না আমি আমার মেথডকে শেষ করি। সে দেখলো লাইন 14-এর পর আছে লাইন 15, আমার হ্যাঁ মেথড কোথায় লাইন শেষ, 10 লাইন থেকে 15-এ। ডিরেক্টলি 15 এ স্কিপ করবে। ডিরেক্টলি স্কিপ করবে না, সে ডিরেক্ট, হ্যাঁ ডিরেক্টলি লাইন 15-এ যাবে, মানে 15 এলস চলে যাবে। ব্লকটাকে ধরবে না। হ্যাঁ সে সেটাই দেখলো আচ্ছা আমার লাইন 15-এ কিন্তু আমাকে ইন্ডিকেট করছে কি আমার মেথডটা শেষ। শেষ। এই যে এই মেথডটা শেষ, সে এখন এই যে এটাকে স্ট্যাক থেকে সরাবে, এই মেথড কলিং স্ট্যাকের দিকে সে এখন তাকাবে। তো আপনার সিকোয়েন্সটা কি, আপনি যতক্ষণ না মেথডকে শেষ করেন ততক্ষণ আপনি মেথড করতে থাকবেন, যতক্ষণ পেলেন কি আমি আমার কার্লি ব্র্যাকেটটা পেয়ে গেলাম যেটা ইন্ডিকেট করে কি আমার মেথড কলিংটা ইজ ডান, only then I will look at my calling stack and remove the current method. আমার মেথড কলিংটা শেষ, I am going to remove this current method from my stack, এটাকে সরালাম from my calling stack। এখন আমি তাকাবো আমার স্ট্যাক কি এমটি হয়েছে, হয়নি, রাইট। এখন আমার আরো 3টা বাকি আছে, সো আমি এখানে এই যে স্কোপটা শেষ, এখান থেকে আমি তাকালাম আমার কলিং স্ট্যাকে। এখন আমি গোইং টু রিটার্ন ব্যাক টু ওয়্যার আমি 0টাকে কল করেছিল, কে 0কে কল করেছিল, এই 1টা ফেরত আসলো। এই 1টা কোন লাইন থেকে কল করেছিল, লাইন 13-এ না, ফেরত আসলো এখানে। ফেরত এসে সে দেখলো আচ্ছা এলস ব্লক এক্সিকিউট করলাম, এলস ব্লক শেষ আমার লাইন 14-এ। এখন লাইন 15-এ কি আছে, লাইন 15-এ আমার মেথড কলিংটা শেষ। আবার আমি কল স্ট্যাক থেকে সরাবো এই মেথডটাকে, and I'm going to go back to এই মেথড। এই মেথডটাকে আবার কে কল করেছিল, লাইন 13। আবার দেখবো লাইন 14-এ আমি ব্র্যাকেট ক্লোজ করেছি এলস এর, লাইন 15-এ আমার মেথডটা শেষ। So I'm again going to look at my method calling stack and remove this. তারপর এইটাকে কে কল করেছিল, মেইন মেথড। এখান থেকে জাম্প করে আসবে লাইন 4-এ, লাইন 4 এক্সিকিউট, মানে লাইন 4 থেকে তো কল করেছিল, রাইট, শেষ করে আমি আসলাম। নেক্সট লাইন কি, লাইন 5। লাইন 5-এ কি আছে, আমার মেইন মেথডের এন্ডিং স্কোপ না, যেহেতু এন্ডিং স্কোপ হলে আমি কি করব বলছিলাম, মেথড কলিং থেকে আমি সরাবো। So আমি এই মেইন মেথডটাকে সরালাম। এখন কি আমার স্ট্যাক এমটি, ইয়েস মাই স্ট্যাক ইজ এমটি নাও। এখন মাই প্রোগ্রাম ইজ গোইং টু এন্ড। বুঝছি ইয়েস ম্যাম, বুঝছি। ইয়েস ম্যাম, বুঝেছি। তাও একটু ভিডিওটা পজ করে করে একটু দেখেন রেকর্ডিং। সো দিস ওয়াজ ইন ইউর হোমওয়ার্ক। এটা মাত্র ব্যাকওয়ার্ড প্রিন্টিং দেখালাম। এখন সিটা দেখ, এটার আমি সুডো কোড দিব, হ্যাঁ এটা বুঝাবো কেমনে করে। সো রিকার্সিভ সাম আপনাদের 2টা আর্গুমেন্টস পাঠাতে হবে, 1 and n, and এই 1 থেকে যদি 4 দেয় as n, আপনি 1 + 2 + 3 + 4 মানে you're going to add from 1 till n. This is what your classwork 1C is. এখন how are we going to do that? আসেন একটু সুডো কোড দিই, বুঝেন কি কি হচ্ছে। ফার্স্টে কে থাকবে, আপনার ক্লাস ওয়ার্ক মানে ক্লাস নেমটা, সো ক্লাস নেম and স্কোপটাকে শেষ করেন, and then ঢুকে you're going to have your main method. Main method we have to call this function, so let's call it recursive sum, ধরেন rs লিখলাম, and it's going to accept 2 parameters which is 1 and n. So এখানে আপনাদের at the beginning of your file you have been told that you cannot hard code, meaning your code should work for any user input. So এখানে 1 দিয়েছে, ঠিক আছে, আপনি এটাকে ফিক্স ধরে নিয়েন না।
think of this as an argument as well. So এখানে instead of sending out 1, user এখানে 4 ও দিতে পারতো, 3 ও দিতে পারতো। So that আপনি এইভাবে কোড করবেন যাতে your code works for any input। এখন recursive sum এ এখানে যেহেতু 1 বলেছে আমি 1 দিয়ে দেখাই। I'm going to send out 1 and I'm going to send out 4. এই যে আমার কলিংটা done. Now I need to write the actual method, right? So আপনি এইভাবে লিখবেন rs এ ধরেন ইউজার থেকে নেবে। ইউজার থেকে না, আপনি ডাইরেক্টলি কল করতে পারেন, এটা তো আপনার সাবমিশনস না এই ল্যাবে, বাট আপনি এইভাবে কোড লিখবেন যাতে ইউজার ইনপুট দিলেও যাতে আপনার কারেক্ট অ্যান্সারই আসে। So এখানে যে 1 আপনাকে ফিক্স করে দিয়েছে, ডোন্ট থিঙ্ক অফ দিস অ্যাজ আ ফিক্সড নাম্বার। এখানে আপনার 4, এখানে 1n, তো ধরেন আপনাকে ইউজার ইনপুট দিয়ে দিল 2 4 2 4 দিতে পারতো। সো আপনার 2 + 3 gives you 4, মানে 2 4 থাকলে আমি কি করব, 2 + 3 + 4 যে অ্যান্সার দিবে সেখানে আউটপুট আসবে। বুঝছি স্যার, বুঝি নাই? ইয়েস মিস, বুঝছি। আচ্ছা আচ্ছা, সো এখানে সো চলেন আস্তে আস্তে কোড লিখি। আমি যেটা করতে চাচ্ছি এখানে আমি কি বললাম, এটাও ভ্যারি করতে পারে, দিস ক্যান ভ্যারি অ্যাজ ওয়েল, এটা আমার ইউজার দিবেন। সো আমি এখানে I have to declare the parameters, right? In start, ধরেন start দি and এটাকে int any ধরলাম and my method is done. আচ্ছা, আরে এখানে let's send this method scope শেষ। এখন আমি কি করব, আমি যদি 1 আর 4 দিই, my target is 1 + 2 + 3 + 4, which will give me 10. এখন রিকার্সিভ মেথডে, মানে রিকার্সিভ সামে আপনি আইদার এই স্টার্টটাকে করতে পারেন কি আমি স্টার্টকে একটা একটা করে বাড়ায় অ্যাড করব, অর আপনি এন কে ডিক্রিমেন্ট করতে পারেন। এখন আমার লজিকে আপনি ইউজ করতে হবে, ইটস নট নেসেসারি। আপনাকে যে দুইটা প্রপার্টি আমি বলে দিয়েছি, as long as you have those two properties you have your recursive method. So I am going to explain my thought process. You can use any other approach যেটা you find easy. So আমি যেটা করতে চাচ্ছি, আমার যে এনটা, আমার স্টার্টটা কি, স্টার্ট আমার 1, n is 4 প্রথমে। আমি চাচ্ছি আমি স্টার্টটাকে বারবার বাড়াবো। আমি এখানে কোডে কি দেখাচ্ছিলাম, এই যে আমি কিছু একটা কি ডিক্রিমেন্ট করছি, রাইট? এখন ইউ হ্যাভ 2 আর্গুমেন্টস, সো আপনি আইদার এই স্টার্টটাকে বাড়ায় বাড়ায় করতে পারেন অথবা মিস, এনটাকে ডিক্রিমেন্ট করে করতে পারেন। জি, তাহলে মিস মেথড কল করে স্টার্ট +1 করলে পারি আমরা। হুম হুম হুম, আমি ওইটাই উম, করাচ্ছি, আমি স্টার্ট +1 করে করে করবো। সো এই যে প্রপার্টি 1 কি, RS কে নিজেকে নিজে কল করবে, তো চলেন কল করি। সো আমি যদি ফার্স্টে আমি বললাম কি আই ওয়ান্ট টু ইনক্রিমেন্ট মাই স্টার্ট, হ্যাঁ, আমাকে স্টার্ট আগে হবে 1, তারপর আমার স্টার্টকে আমি বানাবো 2, মিস তারপর মাই দেন স্টার্ট পরে উইল বিকাম 3 and start will become 4, yes. So এই স্টার্টে যে ভ্যালু এই যখন স্টার্টটাকে, হ্যাঁ, এটাকে আমি এক করে ইনক্রিমেন্ট করলাম, এন্ড যেহেতু এটাকে আমি ইনক্রিমেন্ট করছি আই নিড দিস টু স্টে কনস্ট্যান্ট। এটাকে আমি ইউজ করবো ইন মাই বেস কন্ডিশন, I will use this n in my base condition. So if I want to vary this argument, vary this parameter, I need to keep this constant. So if I want to vary this n, I need to keep the start as constant. So এই দুটা লজিক আপাতত মাথায় আসে, I'm going to explain the logic that's easier for me. So I'm going to vary this start. And since this needs to be constant, আমি এখানে any পাঠাবো বারবার। তো আমার যদি স্টার্ট একবার 1 হয় and it becomes 2, then it becomes 3, আমার কি অ্যাড করতে হবে, right? Because this is your recursive sum. So before I call this, I need to add this with something. So if my start becomes 2, তারপর হবে 3, তারপর হবে 4, আমি তার আগে কি করছি, অ্যাড করছি না। So প্রথমে আমার স্টার্ট is 1, তারপর if my start is 2, আমি কি প্রিভিয়াস স্টার্ট আর কারেন্ট আর যে কলিং এর সময় যে স্টার্টটাকে বানাচ্ছি এই দুটাকে অ্যাড করতে হবে না। তো আমি এখানে কি লিখতে পারি, কেউ কে বলতে পারবেন? Start. Yes, very good. So this is your current start
and then you are varying your start argument. এখানে ফার্স্টে 1 হবে, তারপর আপনি রিকার্সিভ সাম কল করে you are sending out 2 and 4. এটা আমি ট্রেস করে দেখাবো, ডোন্ট ওয়ারি। এটা ধরেন আমি একটা এলস কন্ডিশনে দিলাম। ইফ কন্ডিশনে কি হবে, আমার ব্রেকিং চেইন, এখানে একটা কিছু হবে। Start equals to n. Yes, very good. So first my start will become 1, it will become 2, it will become 3, then it will become 4, and we are done. So I need my method calling to stop at this point. How am I going to get this 4? Like I said, if you are varying your start, আপনি যদি আপনার স্টার্টটাকে ভ্যারি করছেন, যেটা আমি করলাম, তাহলে আপনার এনটাকে কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে, যেটা আমি রাখলাম। সিমিলারলি আপনি যদি এনটাকে ডিক্রিমেন্ট করে করে করতেন, আপনার স্টার্টটাকে কনস্ট্যান্ট থাকতে হতো। যে কোনো একটাকে কনস্ট্যান্ট রাখবেন ফর ইয়োর বেস কন্ডিশন টু ওয়ার্ক ফর দিস পার্টিকুলার টাস্ক। এই রুলটা কিন্তু সবসময় হয় না, প্রত্যেকটা রিকার্সিভ টাস্ককে সলভ করার ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচেস থাকতে পারে। So use whatever you're familiar with or whatever you find easy. So এখানে start equals to n হলে I'm just going to return either আপনি start কে return করবেন or you're going to return your n. ধরেন আমি n কে return করি, and else এসে এই start লেখার আগেও আপনি ধরেন return করলেন। Wait, এখানে আমি return keyword, let's write the return keyword, else done, method done. এখন if I had to trace, I need a white page. সেখানে লিখে যাবো। So let's bring out our আচ্ছা method calling টা তো বুঝছেন, রাইট? আমি ওইভাবে না করে I'll go into the details কি হচ্ছে। ফার্স্টে আমি মেইন মেথডে যাচ্ছি। So main method is calling rs and sending out 1, 4. This is what's happening. So main method, this is your main method. এখান থেকে জাম্প করে it's going to go to rs, যেখানে start আর n is this. হলো, এখানে দেখবে if start equals to n নাকি না, this is your if block. It's not, right? Start is 1, n is 4. তাহলে আমি যাব else কন্ডিশনে। else কন্ডিশনে কি করছি দেখেন, এই লাইন রিটার্ন করব start মানে 1 plus rs start plus 1 and then মানে 2 আর 4। মেথডকে কল করছি না, এই জায়গা থেকে জাম্প করবে আবার। বুঝছি, এখনই থামান যদি না বুঝেন। বুঝছি ম্যাম। ম্যাম এই যে এই পার্টটা ম্যাম একবার কোন পার্টটা স্যার বলবেন? এই যে ম্যাম রিটার্নে কি করেছে এটা না দেখা আমি ট্রেস করছি। সো তার একটু ছোট, এই যে দেখেন রাইট সাইডে কোডটা আছে, এই যে এলস ব্লকে দেখেন, এই যে এখানে রিটার্ন মানে রিটার্ন লিখলাম এন্ড দেন লিখলাম স্টার্ট। এই যে আরএস এর স্টার্ট কি এটা না, এন কি এটা না? ইয়েস ম্যাম। সো স্টার্ট which is your 1 লিখলাম, এই যে 1 প্লাস এই যে প্লাস আরএস মানে এই যে রিকার্সিভ কল করছি। আরএস এ কি করছি আমি দেখেন, স্টার্ট প্লাস 1 which is 1 plus 1 কি হয় আমাদের 2, and n পাঠাচ্ছি। n কি দেখেন, n হচ্ছে 4। সো এই যে এখানে আমি কি কল করছি মেথড, আবার জাম্প করবে, জাম্প করে আসলো rs 2, 4 এখন কল করবে। So আবার কল করলাম, আবার দেখবে ইফেক্ট দেখবে স্টার্ট কি ইকুয়ালস টু n,
2 আর 4 তো ইকুয়াল না, রাইট? আবার এলস ব্লকে যাবে। এলস ব্লকে আমি কি করছি, আবার সেম কাজ, রিটার্ন করছি, রিটার্ন 2 plus rs, 2 plus 1 gives us 3 আর 4। এটা হচ্ছে, বুঝছি। বুঝি নাই আসলে, কি ইয়েস ম্যাম, বুঝতেছি বুঝেছি। না কেউ। আচ্ছা, সো এখানে যেহেতু মেথড কল, সে আর নিচে তাকাবে না, যদিও নিচে কিছু নাই, সে এখান থেকে জাম্প করে আবার কল করবে rs 3 4 কে, 3 4, আবার দেখবে 3 কি ইকুয়ালস টু 4 না, ইফ কন্ডিশন আবার ঢুকবে না, এলসে ঢুকে কি করবে, রিটার্ন স্টার্ট, যেটা আমার 3 plus rs, স্টার্ট প্লাস 1 মানে 4 আর 4, এখান থেকে আবার জাম্প করবে। সো এটাকে একটা বক্সে দিই, লেটস গিভ ইট বক্স। এখান থেকে ইট উইল জাম্প ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার, আবার it's calling itself, and finally it's checking যে if start equals to n, it is right। এখন ফাইনালি ইফটা ট্রু হবে, ট্রু হয়ে ইটস গোয়িং টু রিটার্ন n, অথবা আপনারা এখানে স্টার্টও লিখতে পারতেন, বিকজ দুইটাই তো সেম। ইউ কুড হ্যাভ আইদার রিটার্ন n or start। সেখানে আমি কি রিটার্ন করছি, n or start, যেটা দুটো ইকুয়াল, সো আই এম গোইং টু রিটার্ন 4। হ্যাঁ, এখন আমি দেখব যে ইফ এর পর কি আমার কি আর কিছু এক্সিকিউট করা বাকি, দেখেন মেথড শেষ কোথায়। এই যে দেখেন, if এর scope is from here till here, else এর scope is from here till here, rs এর scope is from here till here। আমি কি if এর স্কোপটা শেষ করলাম, তারপর else এর স্কোপ শেষ হওয়ার পর কি আমার do I have any other lines to execute before my method is done? নো ম্যাম, মেথড শেষ এখানে। শেষ, এখানে রাইট? লাইন লাইন এখানে নাই, মেথড রাইট? শেষ। তাহলে আমি এখন কারেন্টলি কোন বক্সে আছি, এই বক্সে না? এই বক্স যেহেতু ডান, আমি ক্রস আউট করবো কি আমার শেষ। এই বক্সটাকে কে কল করেছিল, এটা না? এই যে এই বক্সটা কি রিটার্ন করছে বলেন, 4 না? এই ইয়েস ম্যাম, 4 4টা রিটার্ন হচ্ছে। এসে এই যে rs এই জায়গায় সরে বসবে 4। সো আমার কি হচ্ছে, রিটার্ন 3 plus 4। এখন আমাকে বলেন এই বক্স কি এলস কন্ডিশনে ছিল, রাইট? এলস কন্ডিশন শেষ হয় এই লাইন, এলস condition is ending here। After this line, do I have any more lines to execute other than reaching the scope of my method? না, রাইট? নো আমার মিস, নাই মেথড মিস, শেষ। স্কোপে আবার হ্যাঁ, সো এখন এই যে 3 plus 4 আমাকে কি দেয়, 7। 7 দিচ্ছে। এই 7টা আমার রিটার্ন করবে, আর এই বক্সটাকে আমি কাটবো। এই 7টা রিটার্ন হয়ে কোথায় বসবে, যে যাকে এই বক্সটা কল করেছিল, এই বক্সটা আমি কোন লাইন থেকে কল করেছিলাম, এই বক্সের এই জায়গায় না? ইয়েস মিস, এই জায়গায় এখানে So, বসে এই আছে। জায়গায় আমার 7 বসে যাবে। নাও হোয়াট ইজ 2 plus 7? It's 9। 9। এখন আফটার এটা এলস ছিল, এলস এর পর আবারও কিছু নাই এক্সিকিউট করা, তো আই ক্যান রিমুভ দিস মানে মেথড কল। এই 9টা গেটস রিটার্নড হিয়ার, এই জায়গাটা সরে, বিকজ আমি কিন্তু আই এম নট প্রিন্টিং, আর আমি কিন্তু এসওপি লিখি নাই, আই এম রিটার্নিং দ্য ভ্যালিউজ। দুইটার কিন্তু ডিফারেন্স আছে। রিটার্ন হচ্ছে ভ্যালিউ রিটার্ন করে বসে থাকে, আর এসওপি হচ্ছে কনসোলে প্রিন্ট করে, দুইটা কিন্তু ডিফারেন্ট। তো আই এম জাস্ট রিটার্নিং দ্য ভ্যালিউজ। সো এই 9টা গেট স্টোরড হিয়ার। নাও হোয়াট ইজ 1 plus 9? 1 plus 9 is 10। এখন এটাও এলস ব্লকে ছিল, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি মোর লাইন্স টু এক্সিকিউট, এই মেথড কলিং ও ডান। Now this end gets stored here, which is in our main method। এখানে এসে 10 রিটার্ন হয়ে বসে থাকবে। আমি কি কনসোলে কিছু দেখতে পারবো না? In order for me to see this, I need to print it out। এসওপি এর ভিতরে যদি আপনি এটাকে অরিজিনালি কল করতেন, তাহলে আপনার আউটপুট আসতো
আরে বুঝছি। ইয়েস মিস, বুঝেছি। মিস এই এসওপিটা মেইনে আমরা কল করব না? মেইনে কল করবেন। এখানে যে RS14 লিখলাম না মেইন মেথডে, এটা হচ্ছে put this inside your print statement। তাহলে এই জায়গায় এসে বসবে 10, and এই 10টা কার ভিতরে? ইনসাইড দ্য প্রিন্ট লাইন, সো 10 gets printed out। না হলে if you had just called the method, তাহলে আপনার এই 10টা will have sat here, আপনি দেখতে পারতেন না কনসোল। ডান। মিস প্রিন্টটা কিভাবে করব বুঝি নাই, আর আরেকবার সো একটু বলবেন যে যদি এসওপি লিখে দাঁড়ান, তারপর কি? এই যে বেসিক্যালি এটাকে সরাই, আই ডোন্ট নিড দিস। তো এখানে আপনার RS ছিল, এখানে থাকবে your start, এখানে আপনার end। আপনি inside the main method you're going to call out RS, right? So you're going to pass 1 and 4। এখানে কি করতো? after you have written the code inside this method, এখানে সরে আপনার বসে যেত 10, জাস্ট বসে থাকতো। বাট আমার যদি if I want to see anything in the console, আপনার কি করা উচিত ছিল? system.out.println, এটার ভিতরে, এই যে এটার ভিতরে আপনি মেথডকে কল করবেন। তাহলে এই জায়গায় বসতো 10, তো এখানে বসতো 10। এখন আপনি 10টাকে দেখতে পারতেন কনসোল। হ্যাঁ, ভয়েড হতো না, সরি। বুঝছি, বুঝি নাই। ইয়েস মিস। শিওর? আচ্ছা, সো এই classwork 2 or 3 আপনারা কিন্তু ফার্স্ট থেকে you have been doing, so I'll just explain 2 very quickly। classwork 3, আচ্ছা classwork 3 তে পরে আসছে, I won't explain classwork 3, explain না সরি, মানে classwork 2 তে যেটা, এটা একটু পড়েন। so you will be given a number and you have to print this out in reverse order। এখন if I have been given a number, ধরেন 2 4 5, if I want to extract this 5, do I use division or floor? And if I use any of the operators, তার সাথে আমি কি নাম্বার অ্যাড করি? To access the last number, we use mod of. Mod of, yes, this is correct। তারপর আমি কি করি? 100 দিই, 1000 দিই, 10 দিই, 1 দিই, কি? 10। 10, very good। So আপনার you need to extract out this last numbers and print it out। So আপনি if এটা করলে আপনার ফার্স্টে আসবে 5। তারপর once you have printed out the last digit, current last digit, you don't need this anymore, right? এটাকে আপনি পুরোপুরি সরাই দিতে পারেন। তো সেটার জন্য আমি কি করি? 2 4 5 division 10 করি না? ডিভাইড করব, Yes, ডিভাইড very করি। good। এই যে এটাই আপনারা করবেন। সো আপনাদের একটা মেথড থাকবে, আপনি কি করবেন? প্রিন্ট আউট করতে বলেছে, সো প্রিন্ট আউট করবেন। ধরেন this is taking a number which is n, এটা আপনার মেথড। হ্যাঁ, n mod 10 করলে you are going to get your current last digit, and if this is your reverse digit, suppose RD, you need to, in order for this to work as a recursive function, you need to call itself। so আমি এখানে কল করছি। সো আমার যদি 2 4 5 এখানে আসতো, 2 4 5 mod 10 আমাকে কনসোলে কি দিত? 5 দিত। তারপর আমার কি আসার কথা? 4 না? সো কোনোভাবে যদি আমি এখানে 2 4 পাঠাতে পারি নেক্সট টাইম, তাহলে আমার কি এখানে 4 আসবে। সো আমি 2 4টা কেমনে পাঠাবো নেক্সট কলে? মাত্র তো বললাম। ডিভাইড হবে। সো n ডিভিশন 10, এটা হতে থাকবে। এখন when am I going to stop, এটা তো আপনারা লিখে আসছেন, তো বেস কন্ডিশন কি হবে? এটা আমি কতক্ষণ করতে থাকবো 1 এই দুটা লাইন? 1 নাকি এটা? যতক্ষণ না 0। সো দেখেন ফার্স্টে
245 245 ছিল, mod 10 করলাম, which gave us this 5. তারপরে we divided it with 10. So next time যখন RD is getting called, I'm sending out 24. এখান থেকে জাম্প করে এখানে গেল, এখন my current n is 24. এখন আমার দেখছি is n which is 24, is it equals to 0? It's not. ঢুকলো, ঢুকে কি প্রিন্ট করলো? 24 mod 10 which is 4. আবার RD কে কল করছি and we're dividing it, so 24 by 10 gives us 2. আবার সে গেল, নিজেকে নিজে কল করলো, and this n is now 2. It's checking, is 2 equals to 0? It's not. We're again printing out the last number. 2 mod 10 কি? 2 mod 10 is 2. 2 print হলো। আবার RD কে কি বললাম? 2 by 10 করতে, which is basically 0. ফেরত গেলাম, this n is now what? 0. এখন দেখছি, is 0 equals to 0? It's not. তাহলে এটা আর ঢুকবে না, and you have your two properties in order for this to work as a recursive function. This was your pseudocode. যদি questions না থাকে, in classwork 3 what you have to do is, you will be given a number and you have to extract each of the digits and add it. So questionটা যদি পড়েন, recursive function. এখন মাত্র what I just told you, how to implement this and how to implement this. You have to use these two concepts in order to complete this. সেখানে নাম্বারস থাকবে আপনার 1 2 3 4 5, তো আপনাকে যেটা করতে হবে 1 + 2 + 3 + 4 + 5, এই প্রত্যেকটা ডিজিটকে অ্যাড করতে হবে, সো দিস গিভস ইউ 15. সো আপনার মাত্র we learned how to do the recursive sum. এই কনসেপ্ট and যে আমি ডিজিটটাকে যে এক্সট্রাক্ট করছি, এই কনসেপ্ট ইউজ করে you can easily do this যদি বুঝে থাকে। So everyone understood? মিস এটাও তো লাস্ট ডিজিট থেকে একটা একটা করে আসবে না? ফার্স্টে লাইক 1 + 2 + 3 প্লাস এটাও না করতে হয়ে এটা পারেন, হ্যাঁ এটাও করতে পারেন, আর রিভার্সে হবে না? হ্যাঁ রিভার্সও করতে পারেন, সমস্যা নেই। আচ্ছা, রিকার্শন আপনাদের ইচ্ছা মতো করতে পারেন। সো লজিক আপনারা যেভাবে বিল্ড আপ করবেন ওইভাবে করতে পারেন। সো আইদার আপনি এটা দিয়ে করলে আপনার কন্ডিশনটা ডিফারেন্ট হবে, আইদার যদি 1 + 2 দিয়ে করেন ডিফারেন্ট হবে, অর ইফ ইউ গো রিভার্স এটার জন্য কন্ডিশন ডিফারেন্ট হবে, একটু মিস ডিফারেন্স অ্যান্সার তো হবে। সেম হবে, সো অ্যান্সার সেম হবে, ইটস হ্যাঁ নট হ্যাঁ, গোইং টু এটা বি অ্যান ইস্যু। no, as long as your recursive method has those two properties, it's fine. মিস আরেকটা কোয়েশ্চেন, এই যে এই রিকার্শনের এই পুরো জিনিসটাতে ফার্স্টে নর্মালি লাইক অ্যাসেন্ডিং ভাবে যান, দেন ডিসেন্ডিং একটা, এটাকে ব্যাক ট্র্যাকিং বলা আই গেস। এটা কি সবগুলা মানে এভরি ইকুয়েশন এভরি প্রবলেমসে কি এভাবেই হবে? রিকার্শন হ্যাঁ মেথড কলিংটা, হ্যাঁ, লাইক ফার্স্টে একবার গেল, আপনি যখন বক্স গুলা ড্র করলেন ফার্স্ট একবার গেল, দেন লাস্ট থেকে আবার ফার্স্টে আসলো, এটাই কি এভরি টাইম হবে নাকি? আপনার বেসিক্যালি বক্সটা যে আঁকলাম ওটা হচ্ছে স্ট্যাকই ছিল আপনার। স্ট্যাকে আমি এত ডিটেলসে লিখতে পারছি না, তো স্ট্যাকে জাস্ট মেথডের কলিং গুলো স্টোর হয়ে থাকে। আমি বক্স দিয়ে জাস্ট ডিটেলস গুলো বলছিলাম বিকজ আমার ওই যে দেখানোর দরকার ছিল যে স্টার্ট প্লাস তারপর যে মেথডকে কল করছে সেটা কেমন হয়। সো হ্যাঁ ওইটা মিস, তো তারপর আসলে আবার হয় না। রিভার্স অর্ডারে গেল না? হ্যাঁ এটা তো, হ্যাঁ কি হ্যাঁ, বলছি, এই তো আবার নিচে থেকে উপরে গেল না? হ্যাঁ এটা তো আমার স্ট্যাকে তো রাইট, ফার্স্টে আমার এটা স্টোর হয়। সো আমি যদি নাম্বারিং করি, ফার্স্টে এটা হলো, তারপর এটা হলো, এটা হলো, এটা হলো, এটা হলো, কিন্তু আমি কিন্তু শেষ করি নাই। আমি ততক্ষণ না শেষ করবো যতক্ষণ আমি আমার মেথডের স্কোপটা শেষ যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ আমি ক্রস আউট করতে পারবো না। সেই যে 5টা আমার এন্ডিং ছিল, আমার বেস কন্ডিশনটা ব্রেক করলো, তারপর যখন আমি আমার স্কোপটা শেষ করে দিলাম মেথডের, তখন আমি এটাকে ক্রস আউট করতে পারি, এন্ড দেন আমি স্ট্যাকের দিকে তাকাবো যে আমার স্ট্যাকে আর কি কি বাকি আছে। তো যতক্ষণ না আমার স্ট্যাকটা এমটি হয় ততক্ষণ আমার এরকম একটা চেইন থাকবে।
সো এই একটা একটা করে যে আমি ক্রস আউট করছি, আমি স্ট্যাক থেকে এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি। ওকে, সো সবগুলা এরকম ক্রস আউট করতে হবে, পুরাটা এমটি করতে হবে না? সেন্স। সো আমার থ্যাংক ইউ লাস্ট ম্যাম। ফার্স্টেই থাকে স্ট্যাকে, আমার ফার্স্টে ঢুকেই মেইন মেথডটা, বিকজ বললাম না মেইন মেথডে যদি আপনি কলিংটা স্টার্ট না করেন আপনার কিছু এক্সিকিউটিভ হবে না, বিকজ রান করার সময় জাভা অলওয়েজ লুকস ইনসাইড দি মেইন মেথড। সো আপনার স্ট্যাকেও সিমিলারলি মেইন মেথডটাই ফার্স্টে স্টোর হবে। সো দিস কলিং স্ট্যাক ইজ জাস্ট নট ফর রিকারশন। আমি যে দেখালাম না মেইন মেথড প্রথমে এট দি ভেরি স্টার্ট, মেইন মেথড যে মেথড এ কে কল করছিল, and inside method a I was calling method b with an integer value of 5, এটাও কিন্তু এরকম বক্সেই ছিল, আমার স্ট্যাকেই কিন্তু স্টোর হচ্ছিল। মেথড বিটা যখন আমার শেষ হয়, তো এখানে আমার মেথড এ ছিল, তারপর সবার উপরে ছিল মেথড বি। যখন আমি মেথড বিটা কমপ্লিটলি এক্সিকিউট করে ফেলেছি, আই এম ক্রসিং আউট ফ্রম দিস স্ট্যাক। তারপর আমি ব্যাক যাচ্ছি মেথড এর কাছে, মেথড এটা আমি যখন কমপ্লিটলি এক্সিকিউট করব, আই ক্যান ক্রস দিস আউট ফ্রম মাই স্ট্যাক। আবার মেইন মেথডকে কে কল করেছিল? মেইন মেথড। সো মেইন মেথডে পুরাটুক এক্সিকিউট করার পর যখন মেইন মেথডের স্কোপের শেষে আসবো, তখন আই ক্যান ক্রস দিস আউট ফ্রম মাই মেথড কলিং স্ট্যাক, এন্ড এটাকে ক্রস আউট করলাম। এখন যতক্ষণ না আমার স্ট্যাক এমটি হয়, যখন আমার স্ট্যাক এমটি হয়ে যাবে আমার প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে যাবে। সো আমার স্ট্যাক এখন এমটি, তার মানে মাই প্রোগ্রাম হ্যাজ এন্ডেড। সো এটা যে মেথড কলিং স্ট্যাকটা ইজ জাস্ট নট ফর রিকারশন, এটা আপনার প্রত্যেকটা মেথড কলিং এই থাকে। মানে দিস ইজ বেসিক্যালি কিপিং ট্র্যাক অফ উইচ মেথড ইজ কলিং উইচ, যাতে আমি কি বললাম একটা মেথড কল করলেই তো আমি জাম্প করি না, ওই মেথডকে খুঁজতে থাকি। এই জাম্প ব্যাক ট্র্যাক করে আমি কোথায় আসবো, এটাই আমার ট্র্যাক রাখছে এই স্ট্যাকটা। বুঝছি সবাই? মাহেরও বুঝছি। ইয়াস মিস, বুঝেছি। আর মিস মেইন যে কি বলে এটাকে, পাবলিক স্ট্যাটিক মেইন ভয়েড, যেটা একদম ফার্স্টে, ওইটা আমি ফার্স্টেও লিখতে পারবো না, একদম লাস্টেও তো লিখতে পারবো, তাই না? ইট ডাজন্ট ম্যাটার যে আমি এটা কই লিখতেছি, স্ট্যাকে? মানে পুরো কোডে কিছু কিছু টাইম ও ওটা হ্যাঁ হ্যাঁ ফার্স্টে হ্যাঁ লিখি তখনও রান হয়, লাস্টে হ্যাঁ, লিখলেও এই রান যেটাকে হয়। আপনি যেটাও করতে পারেন। হ্যাঁ, বাট মানে মিস মার্কস কাটা হবে বা কিছু, ইজ ইট গোয়িং টু না বি না অ্যান না ইস্যু? না না না, ওকে। কেন মিস কিছু বলছি? না না, দিস ওয়ার্কস ফাইন, কেন কাটবো? আচ্ছা, so guys, we're done. Thank you for this semester. Okay, like recording stop.